this. சரியா, let's start with easy questions. See, இந்த questionக்கு answer A, B, C, D கொடுத்திருக்காங்க. அது நீங்களே பார்த்துப்பீங்க. That is not the purpose of the session. The purpose of the session 2 is to give you what you have to study further. இந்த மாதிரி question answer பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? So first எடுத்ததுமே first question itself you can see. They have given themselves. The yellow color changes to red. So base la pota color changes to red. When substance P is added to turmeric, there is no change in color nu solranga. Appo P is not a base. Option C. Straightforward question this is. Question liye they have given and they are asking you to. Yes, Lakshya. Okay da. Ma'am, acid nu varada ma'am. எப்படி வரும்? இப்ப நமக்கு தெரியாதுல்ல ஆசிடான்னு சொல்லிட்டு. நாட் அ பேஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல. சோ ஆப்ஷன்ஸ் அது நியூட்ரலா கூட இருக்கலாம்ல மேம். ஆமா, அதனால நாட் அ பேஸ் தான் பெஸ்ட் ஆன்சர். இந்த क्वेश्चन நீங்க சரியாவே படிச்சிருக்க மாட்டீங்க நிறைய பேர் நினைக்கிறேன். எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங்ல வந்து we have seen this. உங்க புக்லயே அந்த டயகிராம் இருக்கு. இது அவுட் ஆஃப் சிலபஸும் கிடையாது நமக்கு. இங்க வந்து it will be written like this here. அதாவது இந்த நியூட்ரல் இங்க இருக்கிறது நியூட்ரல் காப்பர், இம்பியூர் காப்பர். அந்த நியூட்ரல் காப்பர்ல இருந்து காப்பர் will lose 2 electrons and it will become Cu2+. Then it will get deposited here. இதுதான் உங்க புக்ல கொடுத்திருக்காங்க இந்த டயகிராம். So the neutral copper atoms will lose the electrons to become ions. இது வந்து ஆப்ஷன். இந்த question வந்து only if you had read the diagram properly, maybe I think you would have been able to understand this question. Question திருப்பி பாருங்க. Electrolytic refining of copperல anode what do we know? Normal reaction anode gas evolve ஆகும். இங்க cathode anode anodeக்கு கீழ anode mud form ஆகும் நமக்கு தெரியும். We would have just studied this a theory question. But they're asking a little bit deep here, which means we have to go through all the equations and all the diagrams properly. So this was also okay question here. And a doubt இருந்தா என்ன stop பண்ணுங்க. So here it is ma. Ma'am, only yes. Read out. So previous question இந்த question அப்பா. First question ma'am. சொல்லுப்பா. Ma'am, அது வந்து base and acid னு சொல்லல ma'am. It's not a base, அது color change ஆகும். ஏன்பா நமக்கு வந்து அது ஆசிடா நியூட்ரலான்னு தெரியாது இல்லையா? P can be even a neutral solution இல்ல? அந்த P is not a base னு கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஷன் இல்லனா நம்ம வேற ஏதாவது யோசிக்கலாம். இல்லையா? அது வந்து நம்ம சால்ட்டா கூட இருக்கலாம் இல்லையா? P can be a neutral substance also. Whatever it is not a base. Baseக்கு மட்டும் தான் color change will happen. So அது base கிடையாதுன்னு சொல்றோம். இங்க எண்டோதெர்மிக் பாருங்க. P வந்து அவங்களே கொடுத்துட்டாங்கப்பா. சன்லைட் வருதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க. எண்டோதெர்மிக்னாவே டீகம்போசிஷன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So P equation வந்து ஆமாப்பா. Sக்கு அவங்க பாருங்க ஹீட்டிங் சிம்பலே கொடுக்கல ஆக்சுவலா. ஆனா நமக்கே தெரியும் it will decompose to give CaO. Heat apply பண்ணாதானே மேம் கேஸ் வரும். How ma'am P is endothermic? It is getting sunlight pa. It is taking sunlight. Or taking energy. Taking energy. Yes ma. Yeah Haripriya, yes ma. Ma'am, what is the answer for the second question? Second question answer is last option pa, D pa. Okay. After the session I'll upload the answer key for you. It is already there. Anyways I'll also upload it for you pa. So இங்க வந்து ஒண்ணு என்னன்னா you should know this. Otherwise only P கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. பார்த்ததும் only P. If you write your answer is wrong. So read all the options correctly. So similarly question 4. See இங்க வந்து எல்லாமே if you can look at it, iron, zinc, copper எல்லாமே middle and copper வந்து low இல்லையாப்பா? All these reactions are possible except we know definitely that you will not be positive ma'am. Yes ma'am. Fe2O3 is not possible, right, with carbon? Yepa? Why it is not possible? We use aluminum, right? No, we can use two methods, Ryan. We can either use electrolytic reduction or we can use aluminium. Sodium will not. Sodium is the option there. So only Q. Copper cannot replace sodium. So it is Carbon adu. Carbon வந்து நம்ம படிச்சோம். They have more oxygen affinity than carbon affinity. Sodium வந்து all the metals high in the reactivity series, they have more oxygen affinity.
இந்த வேர்டை நான் ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்ட. So if you identify that, I think this answer you could have easily done. இந்த கொஸ்டின்ல இருக்க ஒவ்வொரு வேர்டும் ஒரு ஸ்டோரி. அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். So the following reactions are carried out in open vessels ன்னு சொல்றாங்க. அப்பனா என்னப்பா, கேஸ் எல்லாம் மேல பறந்து போக போகுது. The gas is going to escape. So copper இருக்கு, கூட வந்து we are putting oxygen gas. Ma'am, it is option Q, no ma'am, because it has both will be in the form of solid and liquid state. இல்ல But in அதான் ஒவ்வொன்னா வந்து you have to eliminate it, Harish. You have to eliminate all these things one by one நீங்க eliminate பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். So இப்போ இந்த Yes, ma'am. கொஸ்டின்ல வந்து 5th questionல the answer வந்து they are giving you Ma'am, options. what are they asking? Which of the following? அதாவது ஐடியா இஸ் which is increasing decreasing remains the same அப்படின்னு கேக்குறாங்கப்பா. ABCD ல Ma'am, which is second one correct? remains the same, ma'am. First to find out what happens in every case. The mass of the vessel mass of the vessel வந்து what happens here னு பாத்தீங்கன்னா option D is the answer given. First one increases. ஏன்னா you can see Gas that இது is கேஸா reacting. இருக்கு, வெசல்ல காப்பர் இருக்கு. So but it is added to this. So Ma'am, it will is going gas to will have some weight mass on there. Yes pa. செகண்ட் கேஸ்ல பாருங்க, ஒண்ணுமே சேஞ்ச் இல்ல. எவ்வளவு ஜிங்க், இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன். ஜிங்க் எவ்வளவு, 5 கிராம் ஜிங்க் எடுக்கிறோம், 10 கிராம் காப்பர் சல்ஃபேட் எடுத்தோம்னா you will get zinc sulfate plus copper. Pure displacement. There is no change in mass. It purely follows your law of conservation of mass here. Last case பாருங்க, you have a lot of FeSO4 but you get only little of Fe2O3. The remaining SO2 and SO3 are just gases, they go away. They just go away. So it reduces. FeSO4 plus something will give us Fe3O4, right? What is that? H2O. Okay. Like what is the reason behind it? Ferric both the FeO and Fe2O3 will combine pa and give you the higher oxide. அதுதானே அது ma'am steam அந்த நால. வாட்டர்ல தானே ma'am வரும் அது? ஆமாப்பா. Okay. Ma'am, I have one doubt, ma'am. இந்த கேஸ் கூட ஒரு வெயிட்டா இருக்குமா ma'am அந்த வெசல்ல? கேஸும் வெயிட்டா இருக்கும்பா, பட் இந்த கேஸ்ல கேஸ் எஸ்கேப் ஆயிடுது இல்லையா, ஓபன் வெசல். லாஸ்ட் கேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல நம்ம அதை ஆட் பண்றோம் இல்லையாப்பா, ஏற்கனவே வெசல்ல வந்து காப்பர் மட்டும் தானே இருக்கு. Yes ma'am. So you're adding oxygen gas. So definitely you can see that this oxygen gas is added afterwards தான். அப்ப வெசல்ல இனிஷியலா காப்பர் மட்டும் தான் இருக்கு, அதனால தான் இன்க்ரீசிங்னு சொல்றாங்க. But even otherwise you can see that this reduces, remains the same and decreases option வந்து கண்டுபிடிச்சாலே போதும். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்கு நீங்க கண்டுபிடிக்கலனா கூட பரவாயில்லை. எஸ் மா. Ma'am, sorry, all the reactions actually obeys the law of conservation of mass, isn't it? Correct ma. Then how come in reaction P and R state of the change is there? No, provided the state remains the same. That is the full law of conservation. Here sulfur dioxide and sulfur trioxide are gases da. If you add their mass it will be true only, but we are saying open vessels, so those gases are escaping into the atmosphere. Okay, okay, that is why it reduces pa. Yes ma. So very simple question da adu, but you have to just apply a little more. Anga konjam slow-ஆ படிச்சு எழுதுனீங்க நீங்க. 6th question, pH is given. The pH is now 12.1. You have to decrease its pH. Now you have to make it acidic. Ilya, so what should we do? What should we add? Add a solution of add a few What does drops of an acid. Add a few without drops an of unknown pH. acid with an unknown pH. I Add think a solution of a different Ma'am, I base think with it's D. Any of P, Q and R because D. anything can do it. No? yes pa. Kana inga வந்து acid add பண்ணா yes, R option definitely correct. When you are adding distilled water, it is already 12.1. If you add 7 to it, it will become what pa? Reduce aguma pH kandipa 19.1. 9 கிட்ட Option D. It will reduce anyways. When you add again the pH is less only, no, 8.7. Same story here also. Ma'am, how ma'am that second option I can't understand ma'am. இல்லடா, நீ வந்து pH வந்து adding distilled water na pH of distilled water is 7 இல்ல ma'am, அந்த add a solution of different base அது ma'am.
ஆமா add any other base but the pH is given இல்லப்பா 8.7 கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப அது இன்னும் கொஞ்சம் weaker base அது இல்லையா? எஸ் மேம். அத நீ ஆட் பண்ணி இதே மாதிரி பண்ண ஆவரேஜ் கண்டுபிடி ஹரிஷ். 20.8 இருக்கு பை 2 போட்டா 10.4ன்னு வருது. 12.1 விட இது கம்மி தானே? சோ क्वेश्चन வந்து decrease its pH னு சொல்றாங்க. அப்ப எல்லாமே பண்ணாலுமே கண்ணா because that is how the solution will change இல்லப்பா. இப்ப ஏற்கனவே you have half glass of milk, அதுல half glass of water போட்டா ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சாதானே நமக்கு தெரியும் எவ்வளவு concentration of milk அங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. So that is how we do a max problem இல்லையா? It is just mixing two things. When you mix two things, the pH also will be distributed evenly. சரியா லக்ஷிதா? அதனால தான் we are finding the. See, now comes the most trickier problems here are from carbon. So கார்பனுக்கு தான் வந்து we have 6 marks only weightageனா 6 marks வந்து நல்லா வச்சு செஞ்சிருக்காங்க உங்களை. This is a question that they have given. இந்த क्वेश्चन இப்போ நம்ம பேஸோட பேஸ் போட்டா லைக் இன்கிரீஸ் ஆகாதா? பேஸோட பேஸ் போட்டா இன்க்ரீஸ் தான் ஆகணும்ன்ற அவசியம் இல்லப்பா. டிபெண்டிங் ஆன் தி pH ஆஃப் தி பேஸ் இல்லையா? இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பேஸ், இது வந்து கொஞ்சம் வீக் பேஸ். அப்போ இட் இஸ் பிகமிங் 10.4 தான். இட் இஸ் பிகமிங் a stronger than the first. இதை விட ஸ்ட்ராங் ஆகுது, ஆனா இதை விட வீக்கா தான் ஆகுது. அப்போ டி ஆமாம் ஆப்ஷன். ஆமாப்பா டி தான் ஆப்ஷன். ஆனா இந்த क्वेश्चन வந்து கரெக்ட்டா படிச்சீங்கன்னா we know catalytic hydrogenation இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். We have seen this as reduction. reduction னு படிச்சோம். reductionனா we are passing hydrogen gas. catalytic நீங்க ஏன் கொடுத்திருக்காங்க? நம்ம படிச்ச ரியாக்ஷன் நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு எழுதுறேன். நம்ம புக்ல கொடுத்திருக்க ரியாக்ஷன் வந்து இதுதான். This is that what you call addition reaction. Addition reaction, yes ma. This is what we have studied. If you look at it carefully, this is what we have studied. We studied this as an example for ethene becomes ethane. They definitely want you to go beyond the book in carbon. That is very visible from this question paper. So they don't want you to stick on to your textbook. Textbook oda equations ni illama neenga nalla purinjukkanum. We haven't learned about double bonds. Correct. That is why. So the logic you have to understand here. What is happening here? The mechanism ne per reaction mechanism. S will be correct. S is correct. Ore nimisham Rayan. See, how do you approach this kind of questions? Because they are not going to ask you the same question. They are saying hydrogen is going to get added. Enna irukna இந்த bond கிட்ட தான் reaction நமக்கு. அப்போ CH கிட்ட ஒரு H add ஆகுது. So இந்த bondக்கு பதிலா break ஆயிட்டு ரெண்டு hydrogen it is going and attaching itself. That is how you are getting ethane. Same logic you apply here and check which could be the answer. இப்போ we have 2 moles of hydrogen. So ரெண்டு வாட்டி hydrogen போடணும். Ma'am, option P is correct. So P is definitely correct because you have two Has double two bonds double there. bonds. Come to P Q. is- இப்போ Qல வந்து it is again unsaturated, but there are 2 and 3, அதாவது 5 bonds இங்க இருக்கு. So it is not sufficient. 2 moles of hydrogen is not sufficient. It needs 3 moles of hydrogen because they are saying you need saturated hydrocarbon. அப்படின்னா one single bond தான் இருக்கணும். சரியா? அப்ப single bond தான் வேணும்னு சொன்னா Qல வந்து பாத்தீங்கன்னா single bond form ஆகாது. Even though you give 2 moles of hydrogen, maybe first in the double bond will become single bond. This triple bond will become double Ma'am, 2 bond. moles of hydrogen means 4 hydrogen. Yes ma, yes Ryan. Then you come back to your R. Rல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு double bond தான். Ma'am, R COOH. yeah, oxygen and OH. அது வந்து COOH is a functional group Ryan. Ma'am, but they told saturated hydrogen. Saturated hydrocarbonல இப்போ இது என்னது CH3COOH is saturated only. They Ma'am, have hydrocarbon. adding 2 moles to get it saturated, no ma'am. Ma'am, it is not ஆர்க்கு 2 தேவைப்படாதுல, hydrocarbon. ஆர்க்கு ஒண்ணே ஒண்ணு போதும். ஹைட்ரோகார்பன்னா எல்லாமே ஹைட்ரோகார்பன் Ryan. Even CH3COOH is a hydrocarbon. இல்ல மேம், ஒரே ஒரு டவுட். Has oxygen. இப்போ they are asked ஆக்சிஜன் வந்து பிரேக் ஆகாதுப்பா, ஏன்னா அது ஃபங்க்ஷனல் குரூப். அது COOH CHO C டபுள் பாண்ட் O அதெல்லாம் பிரேக்கே ஆகாது. ஹைட்ரஜன் கொடுத்தா டபுள் பாண்ட் வந்து எங்கன்னா அந்த ஹைட்ரோகார்பனோட டபுள் பாண்ட், தட் இஸ் கார்பனுக்கு நடுவுல இருக்க பாண்ட் மட்டும்தான் will get broken. அப்படி பாத்தீங்கன்னா எஸ் ஆல்சோ என்னப்பா? எஸ்பா, இங்க வந்து 4 ஹைட்ரஜன்மே வந்து இங்க ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கணும்ல மேம், ஏர்ல கூட. ஆமாப்பா. ஓகே மேம். சோ இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா எஸ்க்கு பர்ஃபெக்ட்டா ஒர்க் ஆகும். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன், ஈத்தைன் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சேன் இல்லையா? ஈத்தைன் போடும்போது CH
ட்ரிபிள் பாண்ட் CH கூட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹைட்ரஜன் போட்டீங்கன்னா CH2 டபுள் பாண்ட் CH2 ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ரியாக்ஷன் தான் நான் உங்களுக்கு எழுதி காமிச்சேன். அப்புறம் அது தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன். பட் இப்ப தேவைப்படுது உங்களுக்கு அது. So இந்த ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து you can always remember. Ethane when on hydrogenation will give you ethene. Ethene on further hydrogenation will give you ethane. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் தான் எஸ் உங்களுக்கு. சோ 2 மோல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ட்ரிபிள் பாண்ட் கேன் பிகம் அ சிங்கிள் பாண்ட். சரியா? சோ இதுக்கு பண்ணனும்னா it is not difficult but it is very different question. இந்த क्वेश्चन நீங்க ஸ்லோவா ஒவ்வொரு ஆப்ஷனா படிச்சு பார்த்து because options are multiple options கேட்கும் போதே வந்து it becomes tough question. நீட் லெவலுக்கு क्वेश्चन கேக்குறாங்க. சரியா? Ma'am, so P and S are correct. P and S are correct pa. Only P and so S. 2 moles na, okay. So if we take 2 moles of hydrogen na, we'll add one for P, we'll add one hydrogen on the first carbon and correct. one on second carbon, and then one on the from the right side first and second. Correct pa, avladha. Okay. Okay, yeah. So this is your reaction mechanism here. புரியலையே, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதே. இது புரிஞ்சுச்சா? ஈத்தேன் புரிஞ்சுச்சா? How will they? This is kind of tough, right? Yes. Where will they take their questions, ma'am? இல்ல இது நமக்கு வந்து within the syllabus தான் ஹரிஷ். என்னன்னா நம்ம அடுத்த क्वेश्चन இருக்கே, நமக்கு 5 மார்க்கே ரொம்ப டஃபா இருக்கு ரெண்டு ஆப்ஷனுமே. Okay. எல்லாமே within the syllabus தான், ஆனா very very different questions. ஓகே கண்ணா. சோ 8th நான் மூவ் பண்றேன். ஏன்னா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணோம் இந்த பேப்பரை. சோ உங்களுக்கு ஸ்பெசிபிக் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா வெயிட் பண்ணுங்க. ஆஃப்டர் ஐ ஃபினிஷ் த செஷன் we can discuss or any other time also. சரியா? சோ இந்த क्वेश्चनல அகைன் வெரி இரிட்டேட்டிங் ஆக்சுவலா. என்ன டயக்ராம் என்ன ஆரோ மார்க்னே புரியல. பட் எஸ் வெரி ஈஸி டு டூ பிகாஸ் பிளான்ட்ல வாட்டர்னு சொன்னாலே ஆன்சர் பி இல்லையாப்பா? டிரான்ஸ்பிரேஷன் தான். மத்ததெல்லாம் பிளான்ட் பண்ணாது. அது வந்து என்ன சொல்றது, ஃபுட் கொடுக்கல. சோ டிரான்ஸ்லோகேஷன் வராது. Photosynthesis வந்து maybe X and Y. They use sunlight also, ma'am. ஆமாப்பா. Ma'am, what do we get? We get product as carbon dioxide and oxygen and water, no? அது வந்து ஒரு ஆரோ மார்க் இந்த பக்கம் வந்திருக்கணும்ப்பா. எனக்கு தெரியுமா ஆரோ மார்க் தப்பு மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு. பிகாஸ் இட் டேக்ஸ் இன் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் கிவ்ஸ் அவுட் ஆக்சிஜன் நான் நினைச்சேன். பட் நல்லவேளை ஆன்சர்ல அதெல்லாம் கேட்கல. செப்பரேட்டா இருக்கு மேம். இது நைட் டைம்ல கூட நடக்கும், அது டே டைம்ல நடக்கும். அதான். எனிவே நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இஸ் டிரான்ஸ்பிரேஷன். சோ அதுக்கு ஏற்கனவே ஆன்சர்ல கண்ணா இந்த 9th क्वेश्चनக்கு வந்து I thought the answer is Q but the answer is given as R. One second, ma'am. Let me check the question. Black paint போட்டா sunlight உள்ள போகுமா போகாதா? It won't go. அப்போ sunlight வராதுன்னா photosynthesis நடக்க கூடாது. Yes, but the heat produce ஆகாதா? எப்படிப்பா? அதுதான் இப்ப அப்ப வந்து Observe பண்ணணும். Rக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு பாருங்க. P-ஓ S-ஓ ஆன்சரா இருக்க முடியாது கண்ணா. ஃபர்ஸ்ட் P and S நீங்க விட்டுறணும் இல்லையா? ஏன்னா பிளான்ட்டே இல்ல. ஆமா, பிளான்ட்டே இல்ல. Wow, ma'am, what is this? சோ இப்போ வந்து black paint அடிச்சிருக்காங்க அப்படினா I thought that set. சொல்லுமா. பிளான்ட் ஆன ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணும்ல மேம், அதுல கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளிய வரும். பிளான்ட் ரெஸ்பிரேஷன் மேம் புரிஞ்சிச்சு. இப்போ வந்து சன்லைட் உள்ள போனா போட்டோசிந்தசிஸ் நடந்து ஆக்ஸிஜன் தானே வெளிய வரும். கரெக்ட். அதனால தான் அவங்க வந்து R னு போடுறாங்க. சோ Ma'am, சொல்ற மாதிரி plant since there is no photosynthesis occurring in R, there will be respiration taking place. So ஓகேப்பா. ஓகே, எனக்கு அதுதான் தெரியல ஏன் black paint அடிச்சிருக்காங்க. I was thinking answer was Q only. தப்பா கொடுத்திருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, நைஸ், குட். சோ ரெஸ்பிரேஷன்னால the answer is R, set up R only is correct. இதுவும் ஈஸியா தான் இருக்கு. ஹோமோசைகஸ், கினி பிக், பிளாக் ஃபர். ஹோமோசைகஸ் கினி பிக், ஒயிட் ஃபர்க்கு குட்டி பி போட்டுக்கிறேன். டாமினன்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க क्वेश्चनல. and this will be white fur will be 25%, right? அவ்வளவுதான்ப்பா. வாட் percentage is white fur in the second generation னு கேக்குறாங்க. so very very straightforward question. 25% is your answer option A. MCQ are the hardest one. MCQ ஓகேவா தான். மேக்ஸ் பார்த்தா எவ்வளவு ஈஸி. நேத்தியே வரல கிளாஸ்க்கு நீ. I was sick, ma'am, yesterday. I was having fever. Person X suffers from condition. Pituitary gland growth hormone மட்டும் தான். பார்த்ததுமே நீங்க ஆன்சர் எழுதிட்டு போயிடலாம் இதுக்கு. அவ்வளவுதான். மெயினா this is C. Insufficient growth of the body will happen if pituitary is not there.
the time duration கதை கொடுத்திருக்காங்க. ரொம்ப சிம்பிளா கேக்குறாங்க. வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் உடைய அட்வான்டேஜஸ். பட் எல்லாமே அட்வான்டேஜஸா இருக்கும். பட் அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த லைன் பத்தி கேக்குறதுனால ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Plants grown by vegetative propagation bear the fruits earlier. The chemistry and biology வரைக்கும் no problem. Coming to physics is where they start the headache for us. It's very high level question. I don't even know why they are asking you this question because variable resistors அந்த லைன் வந்துட்டு ஏதோ ரெப்ரசன்ட் variable resistor கண்ணா. ஆனா இது வந்து நான் ஆன்சர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் it will be easy for you. ஏன்னா ஆன்சர் சொன்ன அப்புறம் உங்களுக்கு ஓ எஸ் மேம் கரெக்ட் மேம் அப்படினு சொல்லிடுவீங்க. ஆனா வந்து நீங்க பார்த்ததும் வந்து வேரியபிள் ரெசிஸ்டர்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கலாம்ல மேம் அவங்க சொல்லலல்ல மேம். அவங்க ஆனா என்ன கொடுத்திருக்காங்க Ma'am, அப்படினு can you சொன்னா scroll down? What are they asking? that's all. What is the V minimum கேக்குறாங்கப்பா. They're asking you V minimum which implies I has to be minimum. Correct? Directly proportional, which in turn means R has to be maximum. In the first line you have to understand from the problem given they're asking you 2 volt you have to first find out the current pa. Total current you have to definitely find out. Then only you can do this problem. Adukku you need the total resistance of the circuit. 2000 series la irukku. R maximum is going to be 4000 ohms. Ma'am, how won't it be 10,000? It can be anything, no? 8,000. இல்ல Like, we'll be R max adding. இல்லடா R max na I mean R Variable. R of that variable resistor R variable. It is from 0 to 4000 இல்லையா? Equivalent resistance நீங்க சொல்ற மாதிரி 4000 plus 2000 plus 2000. So total resistance of the circuit is 8000 ohms. I is equal to V by R equivalent. So this much amperes. I'm just having it like a fraction. Now I have to find out the voltage across the 2000 ohm resistor. Three volt ma'am. சரியா? நான் சொன்ன மாதிரி நான் போட்டதுக்கு அப்புறம் you will know. Oh yes ma'am இப்படிதான் போடனா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கலாம் நீங்க. ஆனா பார்த்ததுமே வந்து any value between 0 to 4000 na 0 or 4000 is a big question there. But luckily how are we supposed? Luckily if you put 4000 no you are not getting answer. MCQ இருக்கறதுனால தப்பிச்சோம். I tried with 4000. Okay va? It is then not. How will we say that ma'am? It is 4000 2000 any number between 0 to 4000. இல்லையப்பா smallest possible reading னு கொடுத்துட்டாங்கல்ல ஹரிஷ். அப்ப smallest possible reading னா 0 வே எடுக்க சொல்றாங்க. இல்லல்லப்பா வோல்டேஜ் மினிமமா இருக்கணும். அப்ப கரண்ட் மினிமமா இருக்கணும்னு சொன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் மேக்ஸிமமா தான் இருக்கணும். That is why we are taking 4000. சரியா? இதே வந்து மினிமம் மேக்ஸிமம் பாசிபிள் ரீடிங் ஆஃப் தி வோல்ட் மீட்டர்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க அப்படியே உல்டாவா பண்ணுவீங்க. 0ன்னு வச்சு ப்ராப்ளம் போடுவீங்க. சரியா? So depending on the question na you will choose the answer. Next is also a kind of நீங்க சவுண்ட் படிக்காததுனால தெரியுமான்னு தெரியல உங்களுக்கு. நம்ம இது வந்து we have studied this in 9th தான் 9th ஓட சிலபஸ். AC வந்து current changes direction 120 times. கரெக்ட் பா. சோ ஒரு சைக்கிள்க்கு வந்து இல்ல மேம் இது நோட்ஸ்ல கூட கொடுத்திருக்காங்க மேம். ஆமாப்பா. சோ AC வந்து 60 ஹெர்ட்ஸா இருக்கீங்க. சோ 60 ஹெர்ட்ஸ் அப்படினு சொன்னா 60 சைக்கிள்ஸ் 60 cycles in 1 second. அதுதான் அதோட மீனிங். இப்ப 60 cycles போகுதுன்னு சொன்னா ரெண்டு இடத்துல டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது. இந்த இடத்துல ஒரு வாட்டி இல்லையா இந்த இடத்துல ஒரு வாட்டி. பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ்க்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் சேஞ்ச் ஆகும் போதும் every time you can see that there is a change in direction. So the answer is the current changes direction after every 120. The current changes direction 120 times in a second. Answer B. Next question ரொம்ப ஈஸி question பாருங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச question resistivity. Scroll down please bro. Okay, so A, B, C, D. Answer is D. A and D பாருங்க. Ma'am, resistivity is not even proportional to. It is. Answer is D because resistivity does not depend on length. It is on the this no ma'am. Nature of the material and temperature. So it does not depend on the length. அடுத்து நம்ம nice question க்கு வந்துட்டாங்க பாருங்க. They are giving you what is the correct way to connect live wire, fuse and switch.
ஆமா அந்த பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கு என்ன மேம் அதான் ஃபியூஸ்டா, ஃபியூஸ் சிம்பல் அது. ஓகே மேம் ஆப்ஷன் சி மேம். டேய் லைவ் வயர்ல தானடா ஃபியூஸ போடணும்னு Option சொன்னோம். A, ஏடா, ஏவே கரெக்ட்டா. நியூட்ரல்ல போடக்கூடாது தானே ஃபியூஸ. சரியா? சோ நியூட்ரல் மத்த ரெண்டு கேஸ்லயுமே இங்க நியூட்ரல்ல இருக்கு. ஸ்விட்ச கொண்டு போய் நியூட்ரல் வயர்ல வச்சிருக்காங்க. அதுவும் தப்பு பி ஆப்ஷன்ல. சோ ஆப்ஷன் ஏ. With little thought process you can do this. Is easy தான். This is also little irritating assertion reason only. First one both A and R are கரெக்ட் true மேம் and R is both are correct. correct I மேம் think A is correct. B பாருங்க calcium oxide இல்லப்பா calcium hydroxide பா reason false. Calcium oxide on the wall react ஆகாது. Calcium hydroxide on the wall And தான். calcium oxide plus carbon dioxide is Calcium oxide plus carbon dioxide is what? calcium carbonate ma'am, CaCO3. Ma'am, correctly calcium hydroxide reacts, but calcium oxide also can form calcium carbonate. ஏய் Right? white wash wall தண்ணி ஊத்திடுவோம்லடா. அப்ப calcium oxide will not be there இல்ல. இல்ல மேம் இந்த இடத்துல calcium oxide reacts with carbon dioxide no ma'am. Wrong only, ma'am, sir. Wrong அது. Offspring produced by sexual reproduction show variation. Correct. Inherits all the genes from parent. And all only la வந்தாலே தப்பு. You have to think twice before answering. Ma'am, They do not 17th answer என்ன மேம்? 17th க்கு assertion is true, reason is false டா. இல்ல ஓகே அதே வால்னு சொல்றாங்களா மேம் அவங்க? ஆமா. ஓகே மேம், I thought different wall. இல்ல இருந்தாலும் calcium oxide wall மேல இருக்கவே இருக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு. You will have it only in the slate lime form. Option A is the correct answer for 19th. 19th க்கு இருப்பா வரேன். capillaries correct. So அந்த so போட்டு பார்த்தா கரெக்ட்டா வருதுப்பா reason. So they have given both A as the answer. I thought maybe it will be B on யோசிச்சேன் first. So capillaries have walls that are just one cell thick and exchange of material னு போட்டா கரெக்ட்டா வந்துச்சு. But they are saying because of this exchange of material between blood and surrounding cells take place across. எனக்கு வந்து B தான் ஆன்சர் நான் நினைச்சேன். Both are true அப்படின்ட்டு. But answer key says A. Very very ஒரு குட்டி லைன் அங்க இருக்கு. அந்த லைன்ல I am not very sure. Assertion reason நீங்க it is on the day what you think and whether that is there in the answer key தான். Ma'am, why can't it be B, ma'am? No, I also thought it should be B, but answer key is they are saying it is A. Ma'am, exchange takes place only because capillaries are one cell thick. So assertion or reason மாறி ஆமா அது மேல இருந்தா நீ சொல்ற மாதிரி கரெக்ட். ரீசன் மேல இருந்து அசர்ஷன் கீழ இருந்துச்சுன்னா we can say A. Yes. So இது வந்து இந்த அதான் சொல்ற மாதிரி இந்த क्वेश्चनக்கு I felt the answer has to be B. Both are true but it is only a continuation அப்படினு சொல்லிட்டு. பட் ஆன்சர் கீழ A இருக்கு. இது நீங்க பாத்துக்கோங்க. இதே क्वेश्चन கண்டிப்பா கேட்க மாட்டாங்கப்பா. So you can just learn it. இந்த மாதிரி क्वेश्चंस இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு வாட்டி படிச்சிட்டு எழுதுங்க. ஸ்டேஷனரி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் உங்களுக்கு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் உங்களுக்கு கிடையாது. பட் மூவிங்கா இருந்தா மட்டும்தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். இது நீங்க both வந்து A and option B ஆ மேம்? ஃபர்ஸ்ட் தப்பு. அசர்ஷன் கண்டிப்பா தப்பு. ஏனா How அசர்ஷன்ல can it பாருங்க experience in a magnetic field experience force, ma'am? Ma'am, it experiences மூவிங் force, கண்ணா ma'am. it experiences a force. ஆனா ஒரு ஸ்டேஷனரி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் கிடையாது. ஒரு எனி ஆப்ஜெக்ட் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோயிங் கண்டக்டர் தான். கரண்ட் அதுல ஃப்ளோ ஆச்சுனா தான் அது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வருமே தவிர சும்மா சார்ஜ் ஆன பேட்டரியில சார்ஜ் ஆன ஒரு பார்ட்டிகலை வச்சோம்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்லாம் வராது. சோ அசர்ஷன் இஸ் டெஃபினெட்லி ஃபால்ஸ். அதுக்கான ரீசன் வந்து reason is அவங்க correct, சொல்றது வந்து stationary charge particle does not placed produce in a magnetic field ma'am. அது magnetic field pressure கொடுக்கும்ல மேம் இல்லையா? அது அங்க வெச்சதுக்கு அப்புறமா ஃபோர்ஸ் வரணும்னா ஹரிஷ் நமக்கு மூணுமே வேணும் தானே. கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும்ல. கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகனாதான் நமக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் வரும். ஃப்ளெமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல்ல மூணு விஷயமும் வேணும் இல்லையா? you need this, you need the current, you need the magnetic field. மூணுமே வேணும் நமக்கு. Ma'am, what do you mean by it is placed, ma'am? It is kept. Like how will you keep a charged particle? Why can't you keep a charged particle? You can just Like- place it there. Any charged Like what particle, is charged particle? you charge your watch and keep it. It is also a charged particle. Correct? Okay, so we are keeping it in a place Magnetic where already a field. magnetic field is there. Correct. How is there a magnetic field there? You keep it inside a horseshoe magnet. ஒரு horseshoe magnetக்கு நடுவுல we kept a wire. அந்த வயர்ல current was flowing. Okay, but current is not there. இப்ப current இல்ல. அதனால there is it does not produce any that is what they are saying. There is no force now. It will not move. இது எக்ஸ்பெரிமெண்டே இருக்கு ஹரிஷ். ஆனா உங்களுக்கு இல்ல 12th Ma'am, க்கு this இருக்கு. is so This much is not deep. your level. Okay, 20th ma'am. question வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடையாது.
see அதே மாதிரி இதுல இருக்க 3 physics questionsuமே வந்து I feel that it is not in your book because this concept is there only in the first lesson electrostatics lesson of 12th standard. அதை எப்படி நீங்க படிக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியல, பட் nobody is talking about it. எல்லாரும் வந்து என்னமோ வந்து பேப்பர் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் சொல்லவே மாட்டேங்கிறாங்க. So yeah, anyway, but we have to little more points I will gather on these lines so that அந்த மாதிரி question கேட்டா you can write. இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸிப்பா, நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன் இங்கெல்லாம் பிகாஸ் இதுக்கு ஆன்சர் கீ ரெடியா இருக்கு உங்களுக்கு. டயானா ப்ரிப்பேர்ட் கேக். கனா பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடரோட பேசிக் டிஃபரன்ஸ், பேக்கிங் பவுடர் போட்டாதான் ரைஸ் ஆகும். Because baking powder And has it won't be tartaric bitter, acid, right? ma'am. ஆமா ரெண்டுமே when you Ma'am, put in both will get carbon dioxide. Baking powder will not be bitter, that's all. ஒன்னு ரைசிங், அதாவது it helps in rising also. அந்த பேக்கிங் பவுடர்ல வந்து it is used as a raising agent. மாவு கொஞ்ச நேரம் விட்டோம்னா மேல வரணும் கேக்லாம் அப்படின்னு சொன்னா பேக்கிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணணும். இதுவும் வந்து Why, ma'am? Baking yeast soda மாதிரி also தானே, produces. Baking yeast soda மாதிரி. also produces. Baking soda will give you that sponginess ma, but it will not allow the mixture to rise pa. அது உங்களுக்கு டீடைல்டா கொடுத்திருக்காங்க ரயான், பட் எஸ் டிஃபரன்ஸ் இந்த கேக் பட் கேக்குக்கு நம்மளுக்கு ஸ்பாஞ்சினஸ் தானே மேம். ஸ்பாஞ்சினஸும் வேணும், அதே நேரத்துல பேக்கிங் பவுடர் ஆல்சோ will give you sponginess, but it will neutralize the bitter taste also. பட் பேக்கிங் சோடா ஒரே ஒரு ஆட் பண்ணா லைன்ல லைக் அந்த ஸ்பாஞ்சினஸ் கிடைக்கும், பட் கொஞ்சம் ரைஸ் கசப்பா ஆகாது. இருக்கும். ரைசிங் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது. பேக்கிங் பவுடர் தான் will give you that rice. சேம் அந்த வே bitter taste இல்லாம இருக்கிறதுக்கு தான் டார்டாரிக் ஆசிட். ஆமாப்பா, ஆமா ஆமா. ஓகே. இது ரெண்டுத்துல எது ஸ்டேபிள் நமக்கே தெரியும், இதுதான் மோர் ஸ்டேபிள். ஏன் மோர் ஸ்டேபிள்? இது வெறும் 28, இது 281. இந்த ஸ்டோரியை நீங்க எழுதணும், அவ்வளவுதான்ப்பா. ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின். டு த பாயிண்ட் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சு காமிங்க வேணும்னா, ஆர் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதி இங்க காமிக்கலாம். ஆர் கொஸ்டின் போட்டுட்டு இருக்கேன். கம்பேர் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் a neutral sodium atom. Neutral sodium atom is less stable than a positive sodium ion because it has already attained this octet configuration. முடிஞ்சிச்சு. 22 கொஸ்டின் உங்க புக்ல கொடுத்திருக்கிறது வந்து எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல. அவங்க ஆன்சர் கீழே கொடுத்திருக்கோம். ஆன்சர்ஸ் வந்து நாட், ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் கரெக்ட் ஆல்சோ. கரெக்ட்னா என்ன, அவ்வளவு தேவையான்னு சொல்லிட்டு. கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் பிளான்ட்லயும் அனிமல்ஸ்லயும் எப்படி டிஃபர் ஆகுது? பிளான்ட்ல ஹார்மோன் மட்டும் தான் இருக்கு. Control and coordination. கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் பிளான்ட்ல there is no brain and spinal cord. நானா இருந்தா அதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டா எழுதுவேன். அனிமல்ஸ்ல பிரெயினும் ஸ்பைனல் கார்டும் இருக்கு, ஒரு நர்வஸ் சிஸ்டம், ப்ராப்பர் நர்வஸ் சிஸ்டம் இருக்கு. இங்க வந்து அதெல்லாம் கிடையாது. They are made up of mostly made up of dead cells, ma'am. Here all of them are living cells, ma'am. இவங்க நிறைய கொடுத்திருக்காங்கப்பா. அதான் nerve impulses. impulses, அங்க கெமிக்கல் இதெல்லாம் எழுதி இருக்கணும்னா they have given some other points. Proteins will like the Hormones. proteins will change. No, like for movement protein will change, where water will change. See, there is no control in plants, there is only coordination, and that is in that form of tropic and nastic movements. அதுதான் நான் பிளான்ட்ஸ்க்கு எழுத 4 பாயிண்ட்ஸ்ல அந்த பாயிண்ட்ஸ் நான் கவர் பண்ணுவேன். ஆனா ஆன்சர் கீ has so many points, just give a reading to it. நான் சொல்ல கூட மாட்டேன்னா அது எதுவுமே உங்க வாயில நுழையாத பேரா தான் கொடுத்திருக்காங்க எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே அவங்க. So we can write any 4 points from our textbook pa. Just write any 4 points. Again இங்க பாருங்க, high liver disease. Ma'am, can you just tell the points once? படிங்கடா. You have sent the answer here. Yeah, I will send. Okay, liver disease na என்னப்பா? உங்களுக்கு வந்து fat digest ஆகாது இல்லையா? So liver give reason. Avoid high fatty and high acidic foods. Ma'am, ஏன்னா ரெண்டுமே பைலுக்கு தான். alkaline medium. ஆமாப்பா, பைல்ல வந்து alkaline medium கொடுக்கும், அதுவும் நமக்கு கிடைக்காது. We will not get that also. And no emulsification of fat, so he will become very very fat. So that is both will not be there. So that is why fats will not be properly digested. So இந்த மாதிரி accept any answer னு கொடுத்திருக்காங்க. சரியா? So this is 23 is done. எனக்கு ஒரு டவுட் மேம். இப்போ நம்ம சாம்பிள் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்குல்ல மேம், அந்த CBSE ஓடுது, அதுல அந்த கேல் பிளாடர் கொஸ்டின் இருக்குல்ல மேம், அதுக்கும் ஃபேட்டி அண்ட் ஹைலி அசிடிக் ஃபுட்ஸா மேம்? ஆமாப்பா, ஆமா. லிவர் டிசீஸ்னு சொன்னாலே அதேதான். அங்க கேல் பிளாடர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கோண்டா பைல. அது இல்லனா என்ன ஆகும்னா ஒண்ணும் ஆகாது, பைல் ஸ்டோர் ஆகாது. சோ நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ண அந்த பேஷண்ட்க்கு வந்துட்டு ஃபேட்டி அண்ட் ஹைலி அசிடிக் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட கூடாதுல மேம்? ஆமா. Oxygen mostly is carried by oily food கூட எடுக்க கூடாதுல மேம்? ஆமாப்பா, ஆயில்லயும் ஃபேட் இருக்குல்ல. எஸ் மேம். சரியா? carbon dioxide is more soluble in water. Give 2 reasons. இது வந்து ஏன்னு கேக்குறாங்க.
கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் மோர் soluble in water. Hemoglobin is very ஆமா O2 வந்து has very oxygen affinity and carbon dioxide is more soluble in water. அவ்வளவுதான். இந்த 2 லைன் எழுதிருங்க அங்க. சரியா? ஸ்பெக்ட்ரம் கேக்குறாங்க. இது ரொம்ப ஈஸியான क्वेश्चन பாருங்க. இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டட் क्वेश्चंस தான் ஸ்பெக்ட்ரம்ல இருந்து. நம்ம வந்து விப்கியோர் இங்க தான் போடுறோம். which means light இங்க வருதுன்னா maximum deviation வந்து violet ma'am. violet தான். இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். நல்லா பெண்ட் ஆறது violet light தான். So the ray of color, which color will show the maximum angle of deviation na first க்கு violet. Least வந்து red. A blue colored light is passed through a glass prism. What will be the color of the image? Blue ஆ தான் இருக்கும் இல்லையா? வெளியில வரும்போது it will come as blue. Because it won't undergo dispersion. Correct. Blue is made up of only one color. Correct pa. Monochromatic use அந்த wavelength பாத்துக்கணும்ல it cannot split இல்லையா பா? Blue color cannot split. White light can split into components. ஆனா blue light cannot split. ரொம்ப ஈஸி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் क्वेश्चन பாருங்க. சோ ஹியூமன் ஐல கஷ்டமே பட வேண்டாம் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததுல நமக்கு டஃப் சாப்டர்ஸும் எப்பயுமே கார்பன் மேக்னெட்டிக் தான். அதுல தான் they have asked so much difficult questions. So those lessons you have to go beyond the book and study pa. I will also try to find out some resources for you. But meanwhile நீங்களும் உங்க புக் நல்லா இன்னொரு வாட்டி படிங்க. நான் உங்களுக்கு நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்கேன். some KV materials also I have uploaded. I will be uploading more sample papers also. அதையும் சால்வ் பண்ணுங்க. சரியா? நான் வந்து கிளாஸ்ல கத்திட்டே இருக்க முடியாது உங்களோட. I will not be. You have to start doing some self study from now on. சரியா? டெஸ்ட் மட்டும் வந்து நல்லா எழுதணும் நீங்க. என்னோட வேலை இனிமேல் வந்து it is only correcting your paper and giving you feedback தான். இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எவ்வளவு क्वेश्चंस இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணா நீங்களா தான் படிக்க போறீங்க. நானா ரிவைஸ் பண்ணேன்னா முடிக்கவே முடியாது நம்மளால. ஓகே, சோ இது முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் பி क्वेश्चனும் முடிச்சிட்டீங்க. ப்ளூ கலர்ல தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டீங்க. இது ஈஸியர் क्वेश्चन தான். பட் இந்த क्वेश्चனும் ஈஸி தான். மயோபியா கொடுத்துட்டாங்க. அவங்களே சொல்லிட்டாங்க மயோபியா இஸ் நியர் சைட்டட்னஸ். கான்கேவ் லென்ஸ். அவ்வளவுதான். ரே டயகிராம் மட்டும் நீங்க வரைஞ்சீங்கன்னா போதும் இல்லையா? Ma'am, is the choice for B or C or together only ma? 2 marks la it is together. Okay. Either the first one or the second one. 26 சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆன்சர் பார்க்காம. என்ன क्वेश्चन கேக்குறாங்க பாருங்க. ஈகிளுக்கு நிறைய எனர்ஜி வேணும்னா எந்த ஃபுட் செயின் அது ஃபாலோ பண்ணனும்னு கேக்குறாங்க. Ma'am, mouse, grass இல்லையா? because fewer links are there. So grass, mouse, less trophic levels. Yes, it has to. This is the easiest. ஏனா சொல்லலாம் நீங்க. Less trophic levels. Next, which organism will be the most affected? Grasshopper. ஏம்பா most affected eagle பா. eagle தான் பா இங்க. Top of the trophic level ல இருக்கு. Yes ma. Oh, okay. Ma'am, what is this phenomenon called? Biological magnification. Okay. Standard questions for biology la vanda I don't think they have gone beyond and all. They have stuck to the basics here. Okay, so இதுவும் பாருங்க ஈஸி क्वेश्चन. பேலன்சிங் தான வருண் தான் क्वेश्चन கேக்க போற. சொல்லு வருண், என்ன பண்ணலாம் அந்த क्वेश्चन 27 சொல்லு. என்ன கேக்குறாங்க? Explain how a balanced equation can be identified. Like reactant side, product side, it should be same. Law of number of atoms should be same. இல்லையாப்பா? very simple question தான். Yes, எதுப்பா law of balance? conservation of mass. ஆமா, based on law of conservation of mass. Next, second question. Which is not balanced கேக்குறாங்க. P ஆ? Ma'am, first one. P ma'am. It is not balanced. அத பேலன்ஸும் பண்ண சொல்றாங்க. சோ பண்ணலாம். பேலன்ஸ் பண்றீங்களா? Ma'am, you just need to put wait. CA1 HNO3 மட்டும் ஆமா 2HNO3 ma'am. அவ்வளவுதான். CaOH twice plus 2 அப்போ H How ma'am, that is not equal ma'am. CaNO3 twice plus 2H2O. 2H2O வரணும். கரெக்ட் பா. yes. Okay, so first question was first lesson என்னது பாருங்க. easy question they have asked. thermite process ma'am. அவ்வளவுதான். ரொம்ப ஈஸியா thermite process கேட்டாங்க. அலுமினியம் plus iron oxide அப்பா. அலுமினியம் plus iron oxide ஓட அலுமினியம் எல்லா ஸ்டேட்டும் கேக்குறாங்க. அலுமினியமும் சாலிட், iron oxide சாலிட். it will give you iron as liquid, Al2O3 as solid. ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ண சொல்லி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க.
சரியா? சோ இது எல்லாமே வந்து பேலன்சிங் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு அது ஈஸி பேலன்ஸ் Ma'am, பண்றது. what information in the chemical reaction indicates? Ma'am, it makes the iron melt, ma'am. ஆமாப்பா. Iron is in molten state. Solid state வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுடா எனக்கு. solid state ஓடது liquid-ஆ மாத்துறது. சாலிடா இருக்கிறது எல்லாமே சாலிடா இருக்கும்போது அயன் மட்டும் மால்டன் ஸ்டேட்ல மெல்ட் ஆகி இருக்கிறதுனால ஹீட். Ma'am, here should be provide heat, ma'am. இல்லப்பா நம்ம காமிக்க கூடாதுப்பா. மொத்த ஹீட்டும் இது யூஸ் ஆகி மெல்ட் ஆயிடும்பா. தனியா ஹீட் போட மாட்டாங்க இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு. ஓகே மேம். சரியா? ஓகேவாடா? சோ 28th question. இதுவும் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி இரிட்டேட்டிங் क्वेश्चन தான். மேம் இது வந்து இந்த லிம்ப் அண்ட் blood மேம். லிம்ப் அண்ட் blood. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்ட்டா போட்டுருவீங்க. ஃப்ளோ சார்ட் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. அது நமக்கு தெரியாது. நம்ம இது வரைக்கும் சரியா படிக்கல அது. இல்ல மேம் அது புக்ல கூட சரியா கொடுக்கலையே மேம். Ma'am, flow chart is wait. We have like one proper flow chart for this. I have written in my textbook, but I don't know where my textbook is. It will go first intercellular, then extracellular, then it will go to lymphatic. We will study what CBSE has given. No, they are asking you to write this only. Lymph வந்து எப்பயுமே tricky தான் நமக்கு. So lymphatic capillaries ல இருந்து it goes to lymph vessels. லாஸ்ட் one தான் எனக்கு இது வரைக்கும் கூட நான் போட்டுட்டேன். But it goes to the veins ஆம்பா. Yes ma'am. Larger veins ன்னு போட்டுருப்பாங்க. Larger veins ன்னு போட்டுருக்காங்க புக்ல. ஆமா. So it goes to the larger veins. சரியா? So what role does fluid A? It brings back some of the digestion of food நால absorbed digested fat intestine ல இருந்து blood க்கு கொண்டு வருதாம். It carries the digested. So the answer கீழ இருக்கு. நீங்க டீடைலா படிங்க ஒரு வாட்டி. Transpiration நம்ம bookல படிச்சிருக்கோம். நம்ம or choice for this notes நிறைய we have given. The two major things are transpirational pull and root pressure. இத பத்தி கிட்டத்தட்ட ஒரு பேஜ் I have written நோட்ஸ்ல இருக்கு உங்ககிட்ட. சோ நல்லா படிங்க ஒரு வாட்டி because அத பேஸ் பண்ணி any 2 points you can write. So transpirational pull na evaporation of water molecules suck ஆகுது because of evaporation. That story how water moves because of transpiration and what happens because of root pressure. So the story is there. It is there in the answer key also. It is there in your notes also. சரியா? So biology I think we are okay. Lightல கூட these questions were okay pa. So but questionல ஒரு சின்ன h dash அது அந்த question நானும் மிஸ் பண்ணி தப்பு பண்ணேன் ஒரு வாட்டி. An object of height h is kept at a point. Okay, some story they have given. Okay, what are they asking you? என்ன mirror இது? Concave. Concave mirror. இப்ப வந்து P ல இருக்கும்போது அதோடைய height வந்து h dash னு சொல்லிருக்காங்கப்பா. இப்ப நம்ம C க்கு மூவ் பண்ணிருக்கோம். The height of the image இப்போ first P ல இருக்கும்போது P is not h dash ma'am. P is h dash தான சொல்லிருக்காங்க. How ma'am? Object of height. An object of height h is kept at a point P. In front of the mirror. Height of the image. HO I guess. இல்லடா P ல வைக்கும்போது இங்க ஃபார்ம் ஆகும்ல. இது h dash. Image height. P ல height is h1. Object height மாறவே மாறாது இல்லடா. No ma'am, he is saying the P value is வெறும் h ma'am. இப்போ இருக்கும்போது C ல வெச்சோம்னா C லயே நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும். They are asking will the height of the image now produced be less than or equal to கேக்குறாங்க. Will be less ma'am. ஆமா. So first caseல வந்து it will be less than. If the focal length of the mirror is 20 centimeter, so F போடுறாங்க. மேம் இதுல C வந்து சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் கிடையாதா மேம்? சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் தான்ப்பா. F and C சென்டர் ஆஃப் கொடுத்துட்டாங்களே. C is சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்னு கொடுத்துருக்காங்கப்பா. சரி இப்போ B. B வந்து Ma'am, the height will be equal, isn't it? Haripriya, yes ma, but they are asking you first question ka second question ka? First question. First question la yes, height will be the same, but when you keep it at P, they have given the height as h dash. So they are asking you now, what is the difference? Will it be less or more? So we know that when you keep it at P, the image will be formed beyond C, it will be greater.
That we know. It is the Ma'am, we have fourth to case. first find the. Okay, ma'am, understood. Ma'am, we can assume U as -30, F as -20, First and வந்து find at ஒரு நிமிஷம்டா at போட்டுருவோமா? First வந்து I will do the ஒரே நிமிஷம்டா. We already solved this question. Ma'am, we'll be discussing one sample paper today. Is it? டேய் இது முடிக்கிறதே பெரிய விஷயம்டா இன்னைக்கு. We This is already an reached important. question number 13. No? This is an important sample paper. U is -30. F is -20. We know the center of curvature தான மேம் அது வந்து 2f. So இது we can நமக்கு at C ல நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லப்பா. At C ல we know that V is equal to -40. கரெக்டாப்பா? ஏன்னா C வந்து -40. அப்போ இமேஜும் ஆப்ஜெக்ட்டும் ஒரே இல்ல இடத்துல ma'am, தான். நான் சொல்றது வந்து pf will also be 10 ன்னு சொல்றேன் மேம். PF இல்ல நான் அந்த அளவுக்கு நான் போடலடா. I am trying to do it in the usual way itself டா. எதுக்கு ரிஸ்க் Okay. நமக்கு? So 1/V plus மேம் b 1 கண்டுபிடிக்கணும்ல மேம். அது சாரி இப்படி u போட்டுடலாம்ல. இப்படியே போட்டுடலாம்ப்பா. அதுதான் ஃபார்முலா இருக்கே. yes மேம். So 60 LCM னு எடுத்தீங்கன்னா you will get a -3 plus 2 which is equal to -1/60. அப்ப இந்த கேஸ்ல V வந்து you are getting it as -60 centimeter. செகண்ட் கேஸ்ல டைரக்டாவே நீங்க போட்டுறலாம். நீங்க ஃபார்முலா போடணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. -40. So answer So is the 20 distance is centimeters. 20 centimeter. Difference between the two images வந்து 20 centimeter. ஆனா क्वेश्चனை க்ளீனா படிங்க. இது கஷ்டமான क्वेश्चन கிடையாது. இது வந்து we can do this question. So light உடைய questionல we see they have followed the same sample pattern. Lightல இருந்து they have asked you 2 3 mark questions னா they have asked you 2 3 mark questions. So ஒரு 3 mark mirrorல இருந்து ஃபுல்லா கேட்டு முடிச்சிட்டாங்க. Next lensல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. So they have asked you both as we expected they have asked you questions. So அந்த அதே பேட்டர்ன்ல நம்ம படிச்சாலே போதும். இந்த क्वेश्चனும் ஈஸியா தான் கேட்டிருக்காங்க. So 31ல வந்து பாத்தீங்கன்னா they have given you it forms a blurred image னு சொல்லிருக்காங்க. என்ன பண்ணனும்னு கேக்குறாங்க. We already know the answer. Theory question இது. If at all it is blurred னா கிட்ட வரணும் இல்லையாப்பா? இல்ல மேம் இது வந்து convex lens மேம். So we know that it is hypermetropia. So we can ஃபர்ஸ்ட் They இந்த didn't even முடிச்சிருவோம்டா. talk about IDA. அடுத்ததுதான் அது. இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நார்மல் லென்ஸ் இருக்கு ஹரிஷ். அப்போ நார்மல் லென்ஸ்ல ஷார்ப்பா இமேஜ் வேணும்னா என்ன பண்ணனும்னா ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ட கிட்டக்க கொண்டு வரணும். should be reduced. கரெக்ட்டா? ஆப்ஜெக்ட்ட வந்து கொஞ்சம் கிட்ட கொண்டு வந்தா கிட்ட வச்சு பார்த்தா நல்லா தெரியும் இல்லையா? Focal length பேசிக். should be increased. ஆமாப்பா. சோ இது ஆப்போசிட். focal length has to be increased. So A part உடைய ஆன்சர் இது உங்களுக்கு. What changes can you make அப்படின்னு கேக்குறதுக்கு 1 mark தான் இது. half each. So ஒரு வேர்ட் எழுதுனா போதும் நீங்க. Ma'am, but if focal length changes, then won't we get an erect image on the same side? Like if object distance is reducing. I asking you general question டா அது. பவர் வந்து -2D னா concave ஆப்பா ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு. Yes ma'am. ஆமா மேம் கான்கேவ் லென்ஸ் 0.5 என்ன பண்ண போறீங்க? அது வந்து 0.5 மேம் மைனஸ் 1 by போடுவீங்களா? 100 by 1 by -1 by 2 போடலாம் மேம். 1 by -0.5 மீட்டர்னு வரும் மேம். மேம் p is equal to 1 by f மேம். So f is equal to 1 by p. போட்டாச்சு. An object is kept 10 centimeter in front of the lens of the same lens. So u கொடுத்துட்டாங்க. f தெரியும். f என்ன வச்சுக்க போறீங்க? -5 இல்ல மேம் 15 வைக்கணும் இல்லையா? இப்போ -50 சென்டிமீட்டர்னு எழுதிக்கணும். ஏன்னா இங்க 0.5 இருக்கு இல்லையா? அதனால find the distance where அங்க 200 மீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி வராது. 200 சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி வராது. ஏன்பா கண்ணா மேல இருக்க அதே -2D பவர் தானே நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல. இதே தானே 0.5 மீட்டர் தான் உனக்கு ஃபோக்கல் லென்த். அத அப்படியே சென்டிமீட்டரா மாத்திக்கோ. ஓகே. சோ இது வந்து லென்ஸ்ங்கிறதுனால 1/v -1 by u is equal to 1 by f. இப்போ 1 by v is equal to 1 by f plus 1 by u. So 50 வச்சுக்கிட்டோம்னா மைனஸ் மேல வச்சுக்கிறேன். So 6 ஆப்பா -50 by 6. 6 8s are 48. 0.3 மேம் 3 வரும். ஆமாப்பா -8.33 சென்டிமீட்டர்.
கரெக்ட் தானே? கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்ல இந்த இது பாசிபிள் வேல்யூ தான். v கேன் பி நெகட்டிவ் ஹியர். சோ அவ்வளவுதான். இதுதான் கேட்டிருக்காங்க. இதுதான் ஆன்சரும் கூட. I already solved this question for you. It is not difficult, only that இது அதே ப்ராப்ளம் பாருங்க. நம்ம எப்பயும் போடுற ப்ராப்ளம் தான் இது. கொஞ்சம் சுத்தி கேட்டிருக்காங்க அவ்வளவுதான். So this was okay question for me. Same problem again with your magnetic effects தான் இந்த கொஸ்டினுமே. ரொம்ப நல்லா நீங்க படிச்சிருக்கணும். நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்ட. நீங்க வீட்லயும் திருப்பி ஒரு வாட்டி உங்க அப்ளையன்சஸ் எல்லாம் எடுத்து பாருங்க. Ma'am, P will be green color, The ma'am. P, ma'am. P is the green wire, ma'am. The earth wire. Just yes, ma'am. எஸ் மா. சோ ஃபர்ஸ்ட் விச் பின்னா அது பெரிய பின் எப்பயுமே எர்த் வயர் பின் தான். இது நமக்கு தெரியணும். காமன் நாலேஜ் இது. சோ எப்ப அயன் கிரீன் வயர் எங்க அட்டாச் பண்ணுவோம்னா எப்பயுமே மெட்டலுக்கு தான் அட்டாச் பண்ணுவோம்ப்பா. எது மெட்டல் பார்ட்டோ அதுதான். மெட்டல் பார்ட் ஆஃப் தி அயனுக்கு தான் நம்ம அட்டாச் பண்ண முடியும் அது. ஏன்னா அதுதான் ஷாக் அடிக்கும் இல்லையா? மெட்டல் தான் கண்டக்ட் பண்ணும் எலக்ட்ரிசிட்டியோ ஹீட்டோ. அதனால மெட்டல் So we பார்ட். can write metal part. மெட்டல் பார்ட் ஆஃப் தி இது அயன் பாக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்களாப்பா? State the function of iron green box. wire na we have tried just If excess current is prevent ஆமாப்பா. அந்த எக்ஸஸ் கரண்ட்க்கு வந்து drains leakage of current will drain the Ma'am, potential of shock and அதுக்காக prevents shocks. எஸ் பா. அந்த Prevents ஸ்டோரி shock. நீங்க எழுதுனீங்கன்னா போதும் இதுக்கு. சரியா? அபினன் சொல்லுமா. Ma'am, can you tell me which part is live wire and which part is neutral wire, ma'am? கண்ணா Like இந்த three- QR வந்து நம்ம போடுறத பொறுத்து இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு Q வந்து லைவ், R வந்து நியூட்ரலா இருக்கும்பா. மேம் லைக் நம்ம வயர் வைக்கிறப்போ லெஃப்ட் என்ன ரைட்டா மேம்? மேபி இந்த டயகிராம்ல சரியா அதுதான் தெரியல. அதனாலதான் சொல்றேன். QR நியூட்ரல் அண்ட் லைவ்டா. அது உள்ள போடுறத பொறுத்து இருக்கு. அவங்க வயரிங்க பொறுத்தும் இருக்குடா அது. சரியா? அது கேட்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்குப்பா. உனக்கு வந்து P தான் இம்பார்ட்டன்ட் அபிநந்திங்க. Q and Rல எது அப்படிங்கறத விட இம்பார்ட்டன்ட் வந்து P எர்த் வயர்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா மிச்ச ரெண்டு நியூட்ரல் அண்ட் லைவ்னு எடுத்துக்கலாம். சரியா? ma'am, next live and neutral, ma'am. லைவ் அண்ட் லெஃப்ட் ரைட் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது எனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது லைவ், அப்புறம் இருக்கிறது நியூட்ரல். R and Q. இப்போ டைரக்ட் கான்டாக்ட் which one between is neutral and which one is R is liveடா. Q is okay R is how do you டைரக்ட் know கான்டாக்ட் between neutral and live wire will how do you know ma'am அது அப்படிதான் இருக்கும்டா. இங்க நம்ம பிரிச்சு பார்த்தனா தெரியும்டா உனக்கு. If you but they don't have a knowledge of this, right? that you should do practical and see. Check நீ வீட்ல போய் ஏதாவது ஓபன் பண்ணு. மாத்தி கனெக்ட் பண்ணா ரிவர்ஸ்ல சுத்தம்ல மேம், இல்ல ரிவர்ஸ்ல வர்க் ஆமாப்பா. கரண்ட் ரிவர்ஸ் அடிக்கும். எஸ் மேம், ஒன் டவுட் மேம். மேம் இப்போ எக்ஸாம்ல இப்போ அந்த லைவ் வயர், நியூட்ரல் வயர், எர்த் வயரோட நியூ கலர்ஸ் கேட்பாங்களா மேம்? இல்லப்பா. அவங்க புக்ல இல்லனா கேட்க மாட்டாங்க. பட் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. அப்ப கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி கொடுத்துருவாங்க அது அவங்களே. ஓகே மேம். மேம் இன்னொரு ஒரே ஒரு டவுட் மேம். அந்த பி क्वेश्चन மேம், நீங்க பி क्वेश्चन வந்தப்போ ஒரு டவுட் கேக்குறேன். மெட்டல் பார்ட் நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆர் தான சொல்ற? ஆமா. கண்ணா டைரக்ட் கான்டாக்ட் between which of தான நம்ம லைவ் அண்ட் நியூட்ரல் நியூட்ரல் மேம் இல்லையா? சோ அது வந்து நமக்கே தெரியும் லைவ் அண்ட் நியூட்ரல். சோ ஜெனரலா we have to say red and black அப்பா. கலர்ட் தானே கேக்குறாங்க. ரெட் அண்ட் பிளாக் வயர்ஸ் வந்து கான்டாக்ட் வந்தா வரும்னு சொல்றாங்க. ஏன் அப்படியே வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு தி கரண்ட்னா அப்ரப்ட்லி இன்கிரீஸ் மேம். எக்ஸாம் அப்போ நான் என்ன எழுதிட்டேன் லைக் லிமிட்டட் கரண்ட் வரும்னு எழுதி இருக்கேன் மேம். ஷார்ட் சர்க்யூட் அது நிறைய ஒரு இடத்துல ஒரு மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க மேம். ஷார்ட் சர்க்யூட் அப்ரப்ட்லி இன்கிரீஸ் ஆகும். ஒண்ணு இதுவும் எழுதணும். கரண்ட் அப்ரப்ட்லி டிராஸ்டிக் இன்க்ரீஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும். அதனால ஏன் அப்படின்னு சொன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். சர்க்யூட்டோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இது ரெண்டுமே அட்லீஸ்ட் ஒன்னாவது யூ ஷுட் ரைட். கரண்ட் அப்ரப்ட்லி இன்க்ரீசஸ் ஆர் கரண்ட் இன்க்ரீசஸ் எனார்மஸ்லி அப்படின்ற மாதிரி எழுதணும்ப்பா. ஓசோன் கேட்டாங்க பாருங்கப்பா. நமக்கு அவர் என்விரான்மெண்ட்ல பயாலஜில resistance decreases so current increases. yes ma, yes da. But why that is not reducing, it is not given in your book. So this is given, so we can write this. Because of current increasing only இல்லடா, because of resistance reduces because தான் current resistance increase ஆகுது. ரீசன் இதுதான். இது வந்து ப்ராடக்ட், இது வந்து ரியாக்ஷன் தான். But the actual action that is happening is this one, resistance is reducing. When these two wire come in contact, resistance is reducing. Ma'am, sun has UV rays. no ma'am, one doubt ma'am. Resistance decrease ஆகுதா இல்ல current increase ஆகுதா ma'am? Resistance reduce ஆகுதுடா. அதனால தான் current increase ஆகுது.
ஏன் ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு குடுக்கல உங்க புக்ல. ஓகே. சோ நம்ம உங்க புக்ல வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தி குடுக்கவே இல்ல. தே ஒன்லி செட் தி கரண்ட் வில் இன்கிரீஸ் எனார்மஸ்லி. சோ நம்ம அதோட ஸ்டிக் பண்ணலாம். பட் ஆன்சர் கீல வந்து சிபிஎஸ்இ ஆன்சர் கீல அவங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெடியூசர்ஸ்னு சொல்லிருக்காங்க. சோ நீங்க அத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான். ஓகே. வாட் இஸ் தி ரீசன் ஃபார் தி சடன் இன்கிரீஸ்னா பிகாஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெடியூசர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. சரியா? எக்ஸ்பிளைன் ஹவ் தி எனர்ஜி ஆஃப் தி சன்னா என்ன அந்த UV rays will split oxygen and then into oxygen atoms, and that atom will go and combine with the molecule of oxygen. நானா அந்த ஈக்குவேஷன் கண்டிப்பா எழுதிடுவேன். பிரச்சனையே இல்ல பாரு. அதனால எழுதிட்டு இங்க யூவின்னு போட்டு விட்டுறலாம், இல்ல இப்படி போட்டு விட்டுறலாம். சரியா? இங்க இல்ல அங்க போட்டா போதும். அது யூவி. ஓகே. சோ ஃபர்ஸ்ட், why is ozone formation at ground level considered a pollutant? Ozone is poisonous gas. ஆமா. humans க்கு However, at poisonous. higher levels it plays an important. ஆமா. harmful எப்படி வேணா எழுதுங்க அது. ஸ்டேட் எனி டூ ஹெல்த் கான்சிக்வென்சஸ். நம்ம நிறைய படிச்சோம்ப்பா. ஸ்கின் கேன்சர்ல இருந்து skin cancer, then birth defects, birth defects, congenital diseases நிறைய இருக்குப்பா. ஏதாவது ஒரு 2 எழுதி விடுங்க அதுக்கு. so that's all. so this is also done. coming to our 5 mark interesting 5 mark கார்பன் லெசன்ல நான் ஒண்ணு சொன்னதுக்கே நீங்க வந்து என்ன சொன்னீங்க மேம், அதெல்லாம் கேட்பாங்களான்னு கேட்டீங்க. நான் உங்ககிட்ட என்ன கேட்டேன்? ஆனா டிஃபிகல்ட் இல்லையே மேம். ஹோமோலாகஸ் சீரிஸ் CnH2n+. how will you get this? 2 சாரி, ப்ரோபனோன் கூட வேண்டாம், கஷ்டம். இது எல்லாமே நீங்க படிச்சுக்கணும் இப்போ. how will you do this? Ma'am, by adding what? Oh ma'am, O2 you will add இல்லையா? இந்த क्वेश्चन நல்லா படிங்க. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் C4H9OH கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்லோவா படிச்சீங்கன்னா இந்த क्वेश्चन ஓகேயான क्वेश्चन தான். இட் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட். பட் C4H9OH அப்படிங்கிறது பியூட்டனால். நம்ம இத படிச்சிருக்கோம். அங்க கேட்டிருக்கிறது எக்ஸ்னால் கேட்டிருக்காங்க மேம். ஆமா, அவங்க எக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பட் நீங்க அது எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா உங்களுக்கு பின்னாடி எங்கயாவது தேவைப்படும். so write the chemical formula of a member Y that comes 2 places after X. இங்க ஒரு 2 இன்கிரீஸ் பண்ணனும், இங்க ஒரு 4. இல்ல மேம், I did like CnH2n+1 OH. தேவையில்ல, அப்படியே CH2 C ஒரு 2 இன்கிரீஸ் பண்ணு, H 4 இன்கிரீஸ் பண்ணு, அவ்வளவுதானே. ஓகே. சரியா? ஸ்டேட் how much will its molecular mass differ? molecular mass வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஒண்ணுக்கு வந்து 14 plus 14. yes ma, 28 units. acha, so first question was okay, not at all difficult உங்களுக்கு. second, how do the chemical properties of X compare with those of? it will be same because they have the same functional group. correct ah ma'am? but gradation in this will chemical தான கேட்டிருக்காங்க. chemical property பத்தி மட்டும் பேசுங்க, எக்ஸ்ட்ராவே எழுதாதீங்க. physical மட்டும் தான் gradation. Understand about that mass ma'am. mass வந்து ஒரு CH2 இன்கிரீஸ் ஆகுது இல்லப்பா, 2 CH2 இன்கிரீஸ் ஆகுது. ஏன்னா அவங்க ரெண்டாவது ஹோமோலாக்னு கேக்குறாங்க. அப்போ ஒரு C ஓடக்கு 12, H க்கு வந்து 2, 12 plus 2 14. so 14 plus 14 28. Okay ma'am. இப்போ இதுலயே வந்து C question பாருங்க. write the chemical formula Y என்ன நமக்கு? C6H13OH ஹீட் பண்றாங்க with acidified potassium. You will get hexanoic acid. so இந்த ஈக்குவேஷன்லாம் நீங்க போடணும்னா உங்களுக்கு தெரியணும். And you என்ன have to write தெரியணும்? பேசிக் general formula for. yes, write the அது லாஸ்ட் பாருங்க, அதெல்லாம் விட்டுருவீங்க நீங்க. அதனால ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க அந்த क्वेश्चनலாம். CnH2n+1 இங்க வந்து COOH. CnH2n +1 ma'am. +1 O வா? Cn-1 ma'am. Cn-1 CH2n+1 COOH. Cn-1லாம் வராது. எங்க Cn-1 வந்திருக்கு? COOH போடுறதுக்கு மேம் C வரும்ல மேம் அந்த சைடு. அங்கலாம் போட வேணாம், இப்படி எழுதினாலே போதும். அந்த பக்கம் கேக்குறியா? எஸ் மேம். அதே ஆர்டர்ல வந்துரும்ல மேம், அதுக்காக. சரி, நீங்க எப்படி வேணா எழுதலாம் இங்க. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து we know it is acid. so இது வந்து மேம் C5H13COOH தான மேம்?
இது வந்து ஹெக்ஸனாயிக் ஆசிட். CnH2n plus 2 plus See, you can write it as first from the formula itself. CnH2n O2 எழுதலாமாப்பா? You have C6H14 clear, so you can write it as CnH2nO2, or you can say CnH2n plus 1 COOH. how 5 C5H13COOH got ma'am? இல்லப்பா நான் ஒரு H ஒரு 5 குறைச்சிட்டேன். அப்படிதானே இங்க ஆகுது. Okay. இப்போ CH3 CH2OH. But then how is it CnH2n plus COOH? ஏன் வராது? செக் பண்ணி பாருப்பா. நான் கவுண்ட் பண்ணி தான் போட்டுருக்கேன். C5 C5H11COH. ஆமா பாப்பா, இங்க தப்பா எழுதிருக்கேன் நானு. அபிநந்தா யார் பேசுறீங்கன்னு தெரியல. அபிநந்தா உன் வாய்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிரேக் ஆகுதுடா இன்னைக்கு. கேட்கவே இல்லை, எல்லாம் வந்து இதுவா தான் கேக்குது வந்து. அபிநந்த் கேட்கலடா உன் வாய்ஸ், நீ வேணா திருப்பி ஜாயின் பண்ணு. ஆனா ஓகேப்பா, ஃபர்ஸ்ட் 34 ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन வாஸ் மச் பெட்டர். பட் இதுல ஒண்ணே என்னன்னா we have to go beyond and understand. எந்த ஆல்கஹால் கொடுத்தாலும் அது ஆசிடா மாறுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா தான் நீங்க போட முடியும். கேட்கல அபிநந்த், சுத்தமா கேட்கல, ரொம்ப பிரேக் ஆகுது வாய்ஸ். ஆர் சாய்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஐசோமர் போடணும். எஸ் வருண். சோ C4H6 இருக்கு, கண்டிப்பா ட்ரிபிள் பாண்ட் வரணும்னு நினைக்கிறேன். பியூட்டைன் மேம். பியூட்டைன் தான மேம்? இருடா வரேன், பேலன்ஸ் ஆதான் பார்த்துட்டே வரேன். H இது C முடிஞ்சிச்சு இல்லையா? 1 3 வந்துருச்சு. இதுக்கு ஒரு H கரெக்ட் தான் மேம், கரெக்ட் தான். நம்ம இது வரைக்கும் ஐசோமர் வந்து இந்த மாதிரி வரைஞ்சது கிடையாது. அதனால தான் இந்த क्वेश्चन வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா இருந்துச்சு எனக்கு பார்க்கும்போது. ஏன்னா இது கேட்க மாட்டாங்க நான் கண்டிப்பா நினைச்சேன். சோ இதுக்கு இதோடைய ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலானா உங்களுக்கு தெரியும். பியூட் இந்த இந்த பொசிஷன் ட்ரிபிள் பாண்ட் பொசிஷனே நீங்க மாத்திக்கலாம் இல்லையா? இது வந்து பியூட் 1 இருக்கிறத வந்து நீங்க இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துக்கலாம். சோ CC இங்க கொண்டு வரலாம். பியூட் 2 வருமா மேம்? பியூட் 2. ஆமா, பியூட் 2 இது வந்து 1 2 இந்த இடத்துல கொண்டு வந்தீங்கன்னா இது ஒன் ஆஃப் தி ஐசோமர் ஸ்ட்ரக்சரா நீங்க போடலாம். இது இங்க ஃபுல்லா கிடைச்சிருச்சு, இதுக்கு ஃபுல்லா கிடைச்சிருச்சு. சைடுல மட்டும் இருக்கு பாருங்க, CH3 CH3 6 கரெக்டா வந்துருச்சு. இது ஒன் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், பாசிபிள் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அப்போ பேர் கொடுங்க. மேல இருக்கிறது பியூட் 190 அப்படின்னா இது வந்து பியூட் 2 இல்லையா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? பியூட்டனால்ல இருந்து பியூட்டைன் பண்ணுவோம். மேம், what I'll do is take that CH3 and place it under this side C ma'am. And then H இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருவோம் மேம். இல்லையா, பாண்டையே வந்து நான் மாத்திக்கலாம்ல. ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பே ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல. ஏன்னா நீங்க எப்படி மாத்துனீங்கனாலும் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட சேம் தான். பியூட்டேனுக்கு 2 ஐசோமர் தான்ப்பா. அதுக்கு வந்து நியோ வரவே வராது. ஒண்ணு என்ன இருக்கோ இல்ல ஐசோவா இருக்கும். ஒரு டவுட் மேம், இப்போ நம்ம அத வந்து எல் ஷேப்ல போட்டா அது வந்து ஐசோமர் கிடையாதா மேம்? எல் ஷேப்ல வந்து ஐசோமர் கிடையாது. ஓகே மேம். சோ இப்போ வந்து இதே மாதிரி அந்த H பேலன்ஸ் ஆகுதான்னு மட்டும் பாருங்க ஒரு வாட்டி. ஃபர்ஸ்ட் 2 போதா, செகண்ட் ஒரு தேர்ட் ஒரு எழுதணுமா மேம் நீங்க போட்டுருக்கிறது? இது வந்து இல்லடா, this is the actual they have given. You have to at least write 2 ல. இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் போட்டுருக்கேன், செகண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் I am writing. ஓகே மேம். H3 6 வந்துருச்சு நினைக்கிறேன். கரெக்ட்டா எல்லா கார்பனும் செக் பண்ணுங்க. double bond you put now. Yes, we can put all that. You can do whatever you want. Otherwise isomer will not come. What else? They have given some answer key, you can check that also. But I am just saying this, whichever is easy for you, balance everything. You will not get another triple bond. Very very difficult to get another triple bond compound here. சரியா? இது உங்களோட இதுதான். சோ ஐசோமர் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. பென்ட் கொடுத்துட்டா போட்டுடலாம்ப்பா. பட் பியூட்டேனுக்கு கஷ்டம். கார்பன் ஜாஸ்தி ஆக ஐசோமர் போடுறது ஈஸி. டிசைனா நீங்க போடலாம். ஆனா வந்து 4 கார்பன் இருக்கும்போது ரொம்ப பாசிபிலிட்டிஸ் கம்மியா இருக்கும். சோ ஐசோமர் அவங்க பேரே வைக்க சொல்ல நோ ப்ராப்ளம், நீங்க வரைஞ்சா மட்டும் போதும். சோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்
ரைட் த ரியாக்ஷன் டு கன்வெர்ட் 1 பியூட்டனால். பாருங்க நாமன்கிளேச்சர் கேட்கவே மாட்டேன்னு சொன்னாங்க, கேட்டிருக்காங்க நாமன்கிளேச்சர். 1 பியூட்டனால் டு ஹைட்ரோகார்பன் P. அதாவது ஆல்கஹால் butane. Ma'am, how there is no reaction like this, right? First I can remove the water. Remember this reaction. குடுக்கலாம்ல மேம்? Dehydration இல்லப்பா, dehydration நம்ம இத பாத்துக்கோமே. எத்தனால் டு ஈத்தீன் ரெண்டே ரியாக்ஷன். அதான் நான் சொல்றேன், நல்லா படிக்கணும் நீங்க. எத்தனாலுக்கு ரெண்டு ரியாக்ஷன் தான். அப்ப எத்தனால் வந்து ஈத்தீன் ஆகும். butane, right? And then you will remove Here it one is more butane, hydrogen. no, ma'am? இன்னொரு வாட்டி பண்ணா ஈத்தேன் வந்துட்டு போகுது இல்லையா? So you have to heat. Yes, you have to heat to some temperature. First வந்து நம்ம இதுக்குனே பார்த்தோம். You have இந்த OH போயிடும், இந்த H போயிடும்னு பார்த்தோம் இல்லையா? I think this H. கரெக்டா பேலன்ஸ் 3 4 5 6 7 8 9 10 இருந்துச்சு. Ma'am, if we do one more time, yes, same reaction you have to do one more time. Again வந்து இல்ல இப்ப சேம் ரியாக்ஷன் பண்ண முடியாது. நான் வந்து now you have to do H2 ஆப்பா. You have to pass. If you pass hydrogen, what we want என்னப்பா வேணும் நமக்கு? ethine. You have to remove ethine, ma'am. So we have to remove hydrogen to get triple bond. Ma'am, see, ma'am, if we remove H2, if you use H2SO4, no. H2SO4 water தான் மூவ் ஆகும்பா. We have to remove hydrogen. Oxidation மாதிரி பண்ணனும். We use nickel na, then we will get CH3 CH2 C triple bond CH. Ma'am, we should write the oxidizing agent, no ma'am? இல்லப்பா, ஆக்சிடைஸ் பண்ண வேணாம்ப்பா. நம்ம வந்து we can do again acid போடுவோம் கண்ணா அதுல. When we add concentrated sulfuric acid, it will without again concentrated sulfuric acid. ஆமாப்பா, நம்ம போட்டோம்னா இங்க ஹீட் பண்ணும்போது ஆல்கஹால் இருந்தா ரிமூவ் ஆகுற மாதிரி சும்மா நம்ம வெறும் இத போட்டு ஹீட் பண்ணோம்னா கூட ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகும். அதே ரியாக்ஷன் நடக்கும் இங்கேயுமே. It can also remove this. ஒரு ஹைட்ரஜன் from here and ஒரு ஹைட்ரஜன் from here. இதோட கன்ஃபார்ம் பண்றேன் உங்களுக்கு இது மட்டும். பட் இது இந்த ரியாக்ஷன் நம்ம புக்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி இல்ல. இது வரைக்கும் இருக்கு, பட் இதுக்கு அப்புறம் இல்ல. ஆன்சர் கீழே அவங்க கொடுக்கவே இல்ல வெட்டி பசங்க. They have not given that also. Okay pa. So write the general formula for homologous series of hydrocarbon P. அது அயன்ல மேம் லைக் CnH2n -2 வா. So இது ஈஸி தான் உங்களுக்கு. பட் B மட்டும் B பார்ட் மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன் இதுதான் உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்றது. கன்வர்ஷன்ஸ்னு இருக்கு. சோ கன்வர்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது. ஆக்சுவலா நீங்க படிக்க வேண்டிய கன்வர்ஷன்ஸ் உங்க புக்ல இருக்கிறது மட்டும்தான். சோ இது ஸ்லைட்லி இந்த ஆர் क्वेश्चन வாஸ் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நாட் ஃப்ரம் யுவர் புக் அப்படின்ட்டு. பட் எஸ் மார்க்ஸ் கொடுத்த 3 மார்க்ல மேம் அது 5 மார்க் क्वेश्चन ஃபுல்லா இது. ஆனா பி மட்டும் 3 மார்க். பி மட்டும் should be 3 மார்க் தானா. ஹோமோலாகஸ் ஜெனரல் ஃபார்முலாலாம் half மார்க் தான் கொடுப்பாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும். So probably வந்து the majority mark should be for A and B தான். So 35 வந்து is not a problem. I think இந்த வேரியேஷன் क्वेश्चन கேட்டு நமக்கே மனப்பாடா இருக்கும். இந்த ஆன்சர்க்கே நான் ஷேர் பண்றேன்டா. It's going to be anyways 10 more minutes தான். So I want to concentrate on more physics for you. So 35 ஆன்சர் கீ ஒரு வாட்டி பண்ணுங்க. சேம் தான். சைல்ட் மேரேஜஸ், ஏன் ஹசார்டஸ், மெக்கானிக்கல் பேரியர் இதெல்லாம் படிச்ச क्वेश्चंस தான். நம்ம nothing new here. 36 நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க எனக்கு. இப்ப வந்து ஜெனரலா ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. This you said no ma'am, both the points at K and P it will have more magnetic force. இல்லடா இப்போ ma'am சொன்னீங்களே ma'am last time. இப்போ இங்க வருதுப்பா. No, P and Q will have highest. ஒரே K will நிமிஷம். have strong 0. K will be 0 டா இந்த கேஸ்ல. இது வரேன்ப்பா ஒரே நிமிஷம். ஏன் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. நம்ம பார்த்தது சர்க்குலர் காயில் ஹரிஷ். இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டர்டா.
சர்க்குலர் காயில்னு வரும்போது இங்க மேக்ஸிமம் ஃபீல்டு இருக்கும் அண்ட் அது வந்து யூனிஃபார்மா இருக்கும். அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் நம்ம படிச்சோம். இங்க வந்து 2 ஸ்ட்ரெயிட் வயர். இப்ப ஸ்ட்ரெயிட் வயர்ல வந்து கரண்ட் எப்படி போகுதுன்னு பாருங்க. கரண்ட் இஸ் in a direction perpendicular to the plane of the screen outwards ன்னு சொல்றாங்க. கரண்ட் இஸ் கோயிங் அவுட்வர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ கரண்ட் இஸ் கோயிங் அவுட்வர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய கரண்டோட டைரக்ஷன் மார்க் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ கரண்டோட டைரக்ஷன் வந்து இட் இஸ் கோயிங் ஆன்டி கிளாக் வைஸ். அதே மாதிரி இங்கேயும் wire ma'am. என்னப்பா இந்த ஹோல் எது தான் ma'am wire இந்த? இதான் ஹோல் தான் வயர். ஹோல் தான் கொடுத்திருக்காங்க அங்க. ஓகே மேம். ஸோ இவங்க வந்து ஒரு இமேஜ் கொடுத்திருக்காங்க ஆன்டி கிளாக் வைஸ். அப்போ இந்த வயரோட இது ரெண்டுமே வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னு வரும்போது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரும்போது இது மேல இருந்து வருது, இது கீழ இருந்து போகுது. போகுமாப்பா? இந்த பக்கம் மீட் ஆகும்போது இந்த கே பாயிண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन ஈஸி. draw the above image and mark the direction of the magnetic field. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல இன்சைட் அப்படின்னு போட்டாவே வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ். நீங்க கையை வச்சு பாத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும். கரண்ட் இஸ் பாயிண்டிங் ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூலே வச்சு நீங்க போட்டுறலாம். ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல் understand how the current is passing. they are saying the current is passing in a direction perpendicular outwards சொல்லிருக்காங்கப்பா. சோ நீ வந்து உன்னுடைய தம்ப வந்து வெளியில பாயிண்ட் பண்ணிக்கோ ஹரிஷ். கரண்ட் இஸ் பாயிண்ட் up or up ma'am. Yes ma'am. அப் கிடையாது, அது அவுட்வர்ட்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க. அப்படி வந்து கரண்ட் இஸ் பாசிங் இந்த ரூல் ஒர்க் ஆகலையா மேம் இந்த இடத்துல? இல்லையே, இந்த அதே ரூல் தானேப்பா. இங்க டைரக்ஷன் தானே மார்க் பண்றோம் நம்ம. நீ வந்து அப்வர்ட் டைரக்ஷன் போட்டாலுமே இதே தான். அவங்க வந்து அவுட்வர்ட் டைரக்ஷன் சொல்றாங்க. நீ அப்ல கரண்ட் போட்டனா கூட சேம் திங் ஒன்லி இல்லையா? the current is going up. ரைட் ஹேண்ட் அந்த ஆரோ வந்து நீங்க போட்டுருக்க ப்ளூ கலர் ஆரோ வந்து மேக்னெட்டிக் அவங்க கொடுத்திருக்கிறது ஸ்கிரீன் தெரியுதா உனக்கு? அவங்க சொல்றது வந்து தம்பு தானே நமக்கு கரண்ட் எப்பயுமே ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல்ல. அப்ப தம்பு வந்து ஸ்கிரீன்ல இருந்து அவுட்வர்ட்ஸ் பாயிண்ட் ஆகுதுன்னு கொடுத்திருக்காங்கப்பா. சோ நான் வந்து எனக்கு ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறேன் தம்ப. சரியா ஹரிஷ்? இப்ப நீயும் ஃபேஸ் பண்ணனா இந்த ஃபிங்கர்ஸ் எப்படி போகுது பாரு, இந்த பக்கம் டர்ன் ஆகுது. ஓகேவா? ஆன்டி கிளாக் வைஸா போட்டிருக்கேன் ஆரோ. அதேதான் அடுத்ததுக்கும். அங்கேயும் அதே மாதிரி வந்து அவுட்வர்ட்ஸ்ல பாயிண்ட் ஆகுது. அங்கேயும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ். P is the wire no ma'am, like our thumb is P the தான் wire. வயர். P யும் Q வும் தான் நமக்கு வயர். அந்த தம்பு வந்து ஆனா என்னன்னா அவங்க அப்வர்ட் டவுன்வர்ட் கொடுக்கல இங்க. இட் இஸ் பாயிண்டிங் அவுட்வர்ட்னு சொல்றாங்க. சோ அவங்க சொல்ற மாதிரி இன்வர்டா அவுட்வர்ட். இன்வர்ட்னா நீ உள்ள வைப்ப, அப்ப கிளாக் வைஸ்க்கு போகும். இப்ப அவுட்வர்ட்னு அவங்க கொடுத்ததுனால நீ வந்து அப் டவுனை விட்டுரு. உன் பக்கம் நீ பாயிண்ட் பண்ணிக்கோல, ஃபிங்கரை வந்து உன்கிட்ட பாயிண்ட் பண்ணிக்கோ. So finger is pointing towards you na, the other fingers are just bending like this. அப்ப இப்படி பெண்ட் ஆச்சுன்னா it is going opposite to the clock direction. So anti clockwise ல போகுது. அப்போ செகண்ட் क्वेश्चन k ல வந்து இந்த क्वेश्चन தான் நான் சொன்ன, நம்ம சிலபஸ்ல வந்து இந்த அளவுக்கு நம்ம படிச்சதே கிடையாது. k வந்து 0 பா. இந்த கேன்சல் அவுட் ஆறது இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் 12th ல தான் படிப்பீங்க. சோ அந்த क्वेश्चन வந்து b क्वेश्चनல கேட்டிருக்காங்க. But how ma'am, how can they ask this? இப்போ வந்து அதே மாதிரி செகண்ட் क्वेश्चन தேர்ட் அது. செகண்ட் क्वेश्चन வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் படிச்சிருக்கோம். The magnetic field நான் உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருக்கேன். B is proportional to Y. B is equal to Ni by R. Ni by R. இந்த ஏதோ ஈக்குவேஷன் நான் நோட்ஸ்லயும் கொடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு நான். The magnetic field strength depends on the current. அப்போ current நிறைய flow ஆனா magnetic field ஜாஸ்தி. Magnetic field lines will become more like closer. More. It will become more also. So நம்ம வந்து இப்ப 2 லைன் போட்டிருக்காங்க இல்லையா? நீங்க வந்து 3 லைன் போட்டு காமிக்கணும். அவ்வளவுதான். So just increase னு எழுதிட்டு you can just draw the magnetic field lines to represent this. நிறைய போட போறீங்க magnetic field lines. அங்க 2 இருக்கு, இங்க ஒரு 4 போட போறீங்க. சோ அதுதான் வந்து draw the magnetic field lines. சோ அது போட்டுருவீங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் C ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து கிளியர். ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல போயிட்டு இருக்கு. ரெண்டுமே வரும்போது ஆப்போசிட்ல வந்து இங்க வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்சஸ் தானே, அப்படி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நீங்க. இங்க வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகும், ஒரு ஃபோர்ஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஃபோர்சஸ். அதனால you can say that k is equal to 0. இது வந்து C equationோட ஆன்சர். சோ கரண்ட் இந்த வயர் Q வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. அப்போ கரண்ட் உள்ள போகுதுன்னா it is going to go in the opposite direction. ஓகேவா? கிளாக் வைஸ் போகுது. அப்ப என்ன ஆகும்னு பாருங்க. It will still be 0 only. No pa, it is becoming 2B. They are given B is the magnetic field na. Now it is in the same direction. Oh, okay. For both they have not for both. P and அதே டைரக்ஷன்ல இருக்கு. கரண்ட் இந்த வயர் Q மட்டும் ரிவர்ஸ் பண்றோம். Ma'am, is working like Beyblade ma'am. Yes ma.
ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து கைண்ட் ஆஃப் லிட்டில் மோர் ஃபார் ஆர் லெவல், பட் இட் இஸ் வெல் வித் இன் யோர் சிலபஸ். உங்க சிலபஸ்ல இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. தே ஆர் ஆஸ்கிங் திஸ் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொன்னாவே தட் மீன்ஸ் தட் நம்ம மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஜென்ரல் ஃபீலிங். பிகாஸ் இட் இஸ் ஓகே, இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் லிட்டில் காமன் சென்ஸ். பட் சிலதெல்லாம் வந்து நீங்க அந்த 0 and 2bங்கிறது வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் அப் டு யோர் லெவல் டு ஆன்சர் இட். பட் இப்போ ஐ திங்க் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு டூ திஸ் கொஸ்டின். இனிமேல் இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா, இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா யூ ஷுட் நோ ஹவு டு டூ திஸ் கொஸ்டின். நான் திருப்பி சொல்றேன், அந்த இன்டூ அந்த பேஜ் கொடுத்திருக்க டைரக்ஷனை வச்சு நீங்க ஈஸியா ஃபர்ஸ்ட் 2 பார்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணிரலாம். மேம் அந்த 2b மட்டும் எப்படி மேம்? நான் இந்த இடத்துல ஓகேவா ஹரிஷ்? இப்போ இந்த இடத்துல கே பாயிண்ட் இங்க இருக்கா? எஸ் மேம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல வந்து இந்த வயர்ல நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல கரண்ட் வருது. சேம் டைரக்ஷன் யூஸ்ட் மேம். சோ ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல வரும்போது சாரி இப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல வரும்போது இந்த இடத்துல வந்துட்டு இருக்கு இப்போ கரண்ட் இப்படி. ஓகேவா? இந்த இடத்துல வந்துட்டு then the force will act like this. இது வந்து B ன்னு சொல்லிட்டாங்க. the magnetic field is B ன்னு சொல்றாங்க. இப்போ இந்த வயர்ல வந்து the current direction ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ அது கிளாக் வைஸ் சுத்த போகுது. அப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட்ல வரப்போகுது. இந்த இடத்துக்கு வந்ததும் it is also going to contribute like this. It will not cancel out like the previous case. அப்போ இங்க ஒரு B magnetic field, இங்க ஒரு B magnetic field ன்னு சொன்னா the net resultant force will be 2B. Yes ma'am. See obviously ரெண்டு क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னா ஒண்ணுத்துக்கு 0 னா இன்னொன்னுக்கு வேற ஆன்சர் தானே ஹரிஷ்? கரெக்ட்டா? ஒரு காமனா நம்ம क्वेश्चन போடுவோம் அப்படி தானே போடுவோம். சோ K ல 0 நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா அடுத்து வந்து கண்டிப்பா B ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. சோ it has to either be minus B அப்படி நீங்க பார்க்கணும். அந்த மாதிரி ஏதோ நம்பர் தானே வரணும். பட் இங்க வந்து it is because in the same directionனால it is 2B. கண்டிப்பா உங்க போர்ஷன்ல இது கிடையாது. I don't think they can ask you this question. At least D கண்டிப்பா கேட்க முடியாது. At least now you told no. Yes பா, just இது பாத்துக்கோங்க. I have to find outல இன்னொரு 4 क्वेश्चन இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப நானு. ஓகேடா. So last part you have only case studies. Case studiesல first case study was okay. I don't think it was difficult here. What is the percentage of gold எல்லாமே கேக்குறாங்க. நான் இத போடல, உங்களுக்கு ஒரு go through பண்ணுங்க. நம்ம முடிஞ்சா next classல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இத. This is also an easy case study. 38th வந்து பாத்தீங்கன்னா instead of usual white flower blue flower அப்படிலாம் கேட்காம rolling the tongue கொடுக்கறாங்க. So 11 childrenல வந்து 3க்கு வந்து not roll their tongues, 8க்கு வந்து could roll their tongues. எப்படி பண்றாங்கன்னு தெரியல. Okay, so which trait is controlled by the recessive allele? என்ன கேக்குறாங்க? Not rolled ma'am. எது வந்து recessive அப்படினு கேக்குறாங்க உங்கள क्वेश्चनல இல்லையா? which is recessive அப்படினா not rolling is your recessive. Yes ma'am. Next, state all possible genotypes of the F1 generation. So F1 generationல இருக்கிற homozygous or heterozygous ma'am? அதனால தான் நான் all possible கேக்குறாங்கப்பா. Okay. It will either be pure homozygous, pure or heterozygous இல்லையா? This is Yes ma'am. homozygous-க்கு ரெண்டு, இது எல்லாமே possible னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. all possible. Show the inheritance of the tongue rolling in humans. இது வந்து ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்றாங்க. மோனோஹைபிரிட் கிராஸ் ஃபுல்லாவே உங்களை போட சொல்றாங்க. So what percentage of offspring will show the genotype as the parents? Suitable cross வச்சு உங்களை போட சொல்லிருக்காங்க. So suitable cross வச்சு நீங்க போடும்போது you can take only F1 usual. நீங்க F1 full cross எழுதலாம், இல்லனா பாதியில இருந்து இவங்க ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு ஆன்சர் கீ கொடுத்திருக்காங்க. I would actually go with the full thing itself பா. எதுக்கு ரிஸ்க் நமக்கு? We will take pure parents. We will get this and then you will draw your Punnett square. இந்த क्वेश्चनல what percentage will show the same genotype as the parents னு கேட்டிருக்காங்க. இங்க parent எதுப்பா? RR தான் parent இல்லையாப்பா? So 50% will show
யூசுவலா எவ்வளோ டாமினன்ட் எவ்வளோ ரிசசிவ்னு கேட்பாங்க. இப்ப பாருங்க பேரண்ட் மாதிரி எத்தனை இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. ஸோ கொஞ்சம் யோசிச்சு எழுத வேண்டிய கொஸ்டின். இஃப் ஒன் ஆஃப் தி பேரண்ட்ஸ் குட் நாட் ரோல் தேர் டங் வித் அப்படின்னா என்ன? ஒன் ஆஃப் தி பேரண்ட்ஸ்னா ஆர்ஆர் கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் இல்லடா, ஆர் இதுதானே பேரண்ட். F1 ஜெனரேஷன் தானே நம்ம பார்க்கணும். F2க்கு இவங்க தானே பேரண்ட். ஓகே மேம். அப்படின்னா அது வந்து பேரண்ட் ஜெனரேஷன் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். அது பேரண்ட் ஜெனரேஷன் தான். ஆனா வந்து நம்ம அவங்க கேக்குறது வந்து F2 பத்தி பேசும்போது F1 will become the parent. ஓகே. ஜெனரலா பேரண்ட் ஜெனரேஷன்ங்கிறது இங்க இருக்கு. எஸ் மேம். F1க்கு இவங்க பேரண்ட், F2க்கு இவங்க தானே பேரண்ட். If one of the parents could not roll their tongue with the help of a cross of one of the parent தானா other parent could be hybrid or இது ரெண்டு கேஸ் அவங்க போடல. calculate the ratio of tongue rollers to non tongue rollers in the offsprings னு கேக்குறாங்க. இதுல நானா இருந்தா ரெண்டு கேஸ் கண்டிப்பா போடுவேன்ப்பா. கேஸ் 1 ஒரு பேரண்ட் வந்து கேபிட்டல் ஆரும் வரலாம்ல மேம். ஆமாப்பா. கேஸ் 2ல வந்து I will also take உங்க ஆன்சர் கீழ அவங்க they have not given but I will always write these. இல்லையா, ஒன் ஆஃப் தி பேரண்ட்க்கு ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னா தென் திஸ் இஸ் RR ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் டங் ரோலர்ஸ் டு நான் டங் ரோலர்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல 0 யாருமே கிடையாது இங்க. And this and all direct questions, like you just need to solve. Yes ma. 39 வந்து 100% உங்களுடைய சிலபஸ்ல இல்லாத ஒரு question. Refracting telescope. There is no chance that we can study and answer these questions at all. But ideally, I will try to only explain to a level which is possible in the question or vela, because they think they have given everything in the question, but they have not given actually. So, இதுக்கு உங்க basic knowledge of telescope உங்களுக்கு வேணும். Generally, telescope is made up of ரெண்டு lens கண்ணா. ஒன்னு objective, ஒன்னு eyepiece, ரெண்டுமே convex lenses தான். That is shown there for you. Now, we got a similar question on telescopes in our PT2 exam. It will one will be magnifying and one will be something. Correct pa. So say that is why maybe they've asked the same kind of question here. So even before once they have given the same question, that's why I just want to also discuss this a little bit with you. Idhula vande there is a separate topic. I will try to take some more notes of this telescope alone because twice or thrice this question has been asked in board exam. So definitely வந்து நமக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி क्वेश्चन கேக்குறதுக்கு. டெலிஸ்கோப் இல்லனா மைக்ரோஸ்கோப் இருக்கு. சோ நமக்கு டெலிஸ்கோப்பை கொடுத்துட்டு ஏமாத்திட்டு மைக்ரோஸ்கோப் எக்ஸாம்ல கேட்டு போறாங்க. So I want to do both for you. So idea is this: aberrations, நிறைய lights, if there are different types of lights na, there is called as a chromatic aberrations, and the paragraph is given for you. So first question, a common sense question we can answer. Why is there no chromatic aberration in reflecting telescope? Refracting la irundhu reflecting ah maatrom. There is no lens. That's all pa. There is no lens there, so there is no refraction, so there is no aberration, there is no dispersion, however you call it. Mudinjichu. One of the critical factors is amount of light. So iduvume namakku within the syllabus question na. How will you change the amount of light appdin pathina in the objective lens illaya, we have to increase the aperture. Aperture, if we increase the focal length will increase. அது தெரியல. அபர்ச்சர்னு தான் எனக்கு ஈஸி. அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ், ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லென்ஸ் லைட் என்டர்ஸ் த்ரூ தி அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ், சோ இன்க்ரீஸ் தி அபர்ச்சர் ஆஃப் தி அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ். ஆச்சு, முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட், இந்த ரிஃப்ராக்டிங் டெலிஸ்கோப் வாட் ஷுட் பி த, இது உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. வாட் ஷுட் பி த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ லென்சஸ்? யூஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரே டயக்ராம் இன் த பேசேஜ் டு ஆன்சர் திஸ். சோ ஐடியலி அவங்க என்ன சொல்றாங்க, வாட் இஸ் திஸ் எஃப் பாயிண்ட் பாருங்க. F point வந்து focal length of the objective plus focal length of the eyepiece. இதுதான் ஆன்சர் பா. அவங்க இந்த டயகிராமை பார்த்து நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. இந்த டயகிராமை பார்த்து you can write it like this. பட் இது வந்து 12th ஆக்சுவலா ஒரு பெரிய பிக் கொஸ்டினாவே இருக்கு. So they know it just like that. For you they have given, look at the diagram and answer. So what is the distance? You can see the distance. ல பார்த்தா தெரியுது இல்ல உங்களுக்கு. எப்பயுமே வந்து இன்ஃபினிட்ல இருந்து லைட் வந்ததுன்னா ஃபோக்கஸ்ல ஃபார்ம் ஆகும். So from here it is coming. This is the focus of your first lens. Again, this is the focus of the second lens. So the distance between them, focal length of objective and focal length of eyepiece add பண்ணீங்கன்னா you will get the distance between the objective and eyepiece. நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் maybe you can understand this, but நீங்களா பார்க்கும்போது போட்டிருப்பீங்களானா I don't think so. So இங்க வந்து D question is easy. They are asking you general condition. Light வந்து far away objectல இருந்து வந்தா ரெண்டு லென்ஸ்ல என்ன ஆகும்னு கேக்குறாங்க. So this is a straightforward question.
Light is coming. They will converge on the focus. That's all. This is for convex. Concave adhe mari. It is going to refract definitely. But it will come and form it on the focus. You can show this. Either or choice one the mirror. You can take a concave mirror and a convex mirror. Same story here also. Ma'am, same question they asked in PT too, ma'am. Like for us, this telescope far away celestial object. Instead of that, they gave moon and they asked the diagram, but they asked only for convex. So those type of questions we have to get is what I'm thinking, because they are asking repeatedly this type of questions, na. So idukapram dotted lines here. Kana, I think you know this diagrams. Kana, infinity case ellathiliyume 4 idhiliyume infinity case varaya sollirukanga. That is the question here. Shariya. So the paper is done. Thank you for your cooperation. We finished this paper and I think this is a kind of a okay paper to write. It is not rather நேத்து max பார்த்ததனால நான் சொல்றேன். Yesterday we could finish only section A of max. இல்லையா? So அதுக்கே நமக்கு 1 hour மேல you ஆயிடுச்சு. did not complete the full paper. No, ma'am, no, I will do. torture, ma'am. 5 mark, 3 mark, full torture. Tomorrow I will do, Ryan. Okay, so this paper I think you have to concentrate now on mainly I would say magnetic effects and your carbon, because your formulas, chemical and different compounds are there, different isomers, all these topics, revise it once again before your next test. I will also try to collect some more questions for you. Shariya. So meanwhile, as I told you, I will be uploading